కదిలే హృదయ స్పందన ఇన్నాళ్ళు ఆరలేని చితి మంటల ఆర్తీయ కదిలే దైవ దీవెన అమ్మలోని లాలన నాన్నలోని పాలన బ్రతుకులోని భావన వేస్తూ భవిష్యతంచన నీకు గెలుపు దారి చూపులేస్తమే మలుచుకుంది నిన్ను శిల్పిగా కలలో ఆగిన ఓ స్వప్నమేనువా నీ కలను తీర్చు కలత చెరపగా సమాజ న్యాయము ప్రతి జీవితాన వెలుగు కాయము కన్నీటి ఆనవాలు లేని చోటు చూపించగదిలే హృదయ స్పందన ఇన్నాళ్ళు ఆరలేని చితి మంటల ఆర్పీయ కదిలే దైవ దీవెన అందరికీ తెలుసు విషయం ఏంటనేది అందరికీ తెలుసు. వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళకి జరిగినటువంటి లాస్ ఇంకా ఏ ఇంట్లో కానీ ఏ ఫ్యామిలీలో కూడా జరగకూడదని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకొని ఎంతోమంది కాపాడటానికి వచ్చినటువంటి మనుషుల్లో దేవుళ్ళు ఒకసారి అందరం నుంచొని వాళ్ళ క్లాప్స్ కొట్టి వాళ్ళకి
ఏంటంటే ఈ రోజుల్లో మన పక్కన ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఏమైపోతున్నారో చూసుకోలేని టైం లేని ఈ రోజుల్లో ఎంతో టైం, ఎంతో డబ్బు, ఇంతమంది ఇక్కడ రావడానికి కూడా ఎంతో డబ్బు కూడా ఖర్చు అవుతుంది, ఎంతో టైం కూడా దానికి వెచ్చించాల్సి వస్తుంది. ప్రతి విషయం తెలుసు. ఈరోజు మిమ్మల్ని అందరినీ కలవడానికి కూడా నా టీంతో రమ్మనగానే మా టీం కూడా ఇక్కడికి వచ్చారు. మీ అందరి బ్లెస్సింగ్స్ కావాలి. అలాగే శ్యామిరెడ్డి గారు, అమ్మగారు వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఇలాగే ఆయురారోగ్యాలతో ఉండాలని దేవుని ప్రార్థిస్తున్నా. అమ్మా, మీ పిల్లలు లేరని అనుకోవద్దు, మేమందరం మీ పిల్లలమే. మేము ఎప్పుడు కూడా మేము అంటుంటాం, ఎనీ టైం ఏ టైంలో అయినా సరే, ఎక్కడైనా సరే, నేను హైదరాబాద్లో కూడా వచ్చినప్పుడల్లా సార్ని కలుస్తాను, అదే చెప్తాను. అర్ధరాత్రి అయినా సరే మేమందరం ఉన్నాము, మేమందరం మీ పిల్లలమే. ఆ దేవుడు మీకు అంత మంచి జరిగేలా చూడాలని కోరుకుంటున్నాను. చివరిసారి ఒక్కసారి క్లాప్స్ కొట్టండి చాలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ. Ida Shamul Reddy Garu and Mrs. Shamul Reddy Garu, our Honorable President Nirmala Garu, our advisors, Professor V. Vishnadhan Garu, our EC members, and today's special invitee, our Kamalakar Garu. I am very happy today to give the minutes of previous meeting. For the meeting, the day that is on 20th January, Ida Shamul Reddy Garu, our founder chairperson, and Honorable President Nirmala Garu, Vishnadhan Garu, our advisor, and our EC members were present. And special invitee was Mrs. Shashibala Garu, author, speaker, and poet. In that meeting, Professor Vishnadhan Garu suggested to read 10 minutes any book to improve or develop ourselves, and so that we are going to have a development in our thoughts, and we are going to share the same with others. He stressed on sensitivity, sensibility, and sustainability, and he also suggested to list all the problems of the women and make a problem bank, at least 1,000, so that in the small groups we can discuss and we can find solutions. Chiranjeevi Seshta said she is collecting profiles of successful women of various fields along with her friends, and we may be releasing a book on March 8th, being International Women's Day. Srimati Usha Giri requested to form a small group in our women's group. We have 2 women groups in the WhatsApp, and Mrs. Kalyani Garu, Usha Giri, and myself, we are going to have small groups and we are going to discuss various matters related to women. Marini Kalyani Garu, she said, women must be made physically, mentally strong. And Shashibala Garu suggested we must raise our voice against wherever we are affected as women in general or any societal problem in particular. Samal Reddy Garu suggested to add few more EC members who can contribute their thoughts and who can spend some time. Srimati Nirmala Garu said we must address the thought process of women as she come across few violent behavior of women. Yes, madam. Then Srimati Dr. Chandrika madam suggested to give counseling to students and send the students, if we are not able to solve their problem at our level, to psychologist or psychiatrist if needed. Ida Sujan Garu and Soumya, they expressed their support for our women's wing anytime. Now I request our Kalyani Garu to give aims and objectives of our Kalyani Garu, please. In the now
Kalyani garu, please. Saif, introduction by Dondeti Chandrika Yeah, Reddy ma'am. garu, our joint secretary. Madam Chandrika Reddy garu. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. First, I would like to thank Dr. Samuel Reddy, Ida Garu, and Anji Reddy Garu for giving this opportunity. First, it's my immense pleasure to thank all the remaining members also. And it gives me the immense pleasure to say a few words regarding of our Spandana Ida International Foundation. Yeah, why? Because it is the vibration to so many members nowadays. ఎందుకు అంటే ఇప్పటి జనాలకి స్పందన ఈద ఇంటర్నేషనల్ ఫౌండేషన్ ఈజ్ అ వైబ్రేషన్. Why? Because the ultimate and the utmost aim of Spandana Ida International Foundation is Suicide Free India by developing emotional strength in the youth. For that, to to bring out that aim, to fulfill that aims, the Spandana Ida International Foundation is using some of the strategies by inculcating all the areas regarding of the psychologists, regarding of the teachers, regarding of the teenagers, all come under close together, and they are doing lot of work for that. In that way, it has taken life is precious, value it every Saturday, regarding of to know the importance of the to give the importance to the students and other members, and at the same time treat program for the teachers. Why? Because teachers are the second parents. That's why to make them come closer and to take the views of them and make them the grand success, it has taken the views of the teachers, and it has taken the views of the parents also, as parents are the role models to their children. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు పేరెంట్ నుంచి ఫస్ట్ నేర్చుకుంటారు. కాబట్టి దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ సొసైటీ. కాబట్టి పేరెంట్స్ కూడా వాళ్ళకి ఆర్ట్ ఆఫ్ పేరెంటింగ్ నేర్పించాలని చెప్పేసి పేరెంట్స్ ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఎట్ ద సేమ్ టైం మ్యాసివ్ యాక్షన్ ప్లాన్. వై? బికాస్ ఎక్కడా కూడా చేయని విధంగా మొత్తం 13 డిస్ట్రిక్ట్స్ లో ప్లస్ తెలంగాణలో ఓవరాల్ ఒకేసారి మ్యాసివ్ యాక్షన్ ప్లాన్ ఒకేసారి చేయడం ద్వారా సూసైడల్ ప్రివెన్షన్ డే సందర్భంగా అవేర్నెస్ ని క్రియేట్ చేయడం, వాళ్ళ హోప్ ని క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. ఎట్ ద సేమ్ టైం సెల్ఫ్ డిఫెన్స్, యాజ్ బికాస్ నవ్ డేస్ ఈవెన్ దో మనం ఎంత అప్డేటెడ్ అవుతున్నాము, ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ ఉంది అనుకున్నప్పటికీ కూడా అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద కాయిన్ వీఆర్ డూయింగ్ సమ్ ఆఫ్ ద క్రైమ్స్ మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. వాళ్ళని సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెంట్ గా చేయడం కోసం, వాళ్ళని ఫిజికల్ గా ఫిట్ గా చేయడం కోసం గర్ల్ చైల్డ్ కి సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ లాంచ్ చేయడం జరిగింది. ఎట్ ద సేమ్ టైం స్టూడెంట్స్ లో వాళ్ళ ఇమోషనల్ స్కిల్స్ ని డెవలప్ చేయడం కోసము, ఫినాన్షియల్ స్కిల్స్ ని డెవలప్ చేయడం కోసము, స్టడీ స్కిల్స్ ని డెవలప్ చేయడం కోసము సీడ్ ప్రోగ్రామ్ ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఉమెన్ ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ని, ఎందుకంటే కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఎవరికి చెప్పుకోలేరు, ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ని సాల్వ్ చేయడం కోసం కూడా ఉమెన్ వింగ్ ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది. Regarding of all these strategies, Spandana is the international is working for suicide free India and to develop the emotional strength in the youth, not only in the youth, in all the individuals. Thank you, ma'am. Oh, thank you very much, madam. Now, it's my pleasure to introduce our today's speaker. Welcome, Dr. Manasa Garu. I'm very happy to introduce today's our guest speaker, Dr. Manasa Garu, MD Psychiatrist, PD of Child Psychology and FACE. Madam, in 2007, from Manipal University of Kasturiba College, she did her residency in psychiatry and she completed there. In 2017-18, మన తెలంగాణలోని కాళోజీ నారాయణ రావు యూనివర్సిటీలో యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హెల్త్ సైన్సెస్ లో she did her fellowship in child and adolescent psychiatry, and from 2018 Sri Manasa Psychiatric Nursing Home in Vijayawada, she is a consultant for adult and child psychiatric. She is giving services in the Sri Manasa Psychiatric Nursing Home. Her areas of interest is child psychiatry, then de-addiction. From 7 years, she is giving she has clinical experience in child psychiatry, and she is a good teacher because wherever she worked in the hospitals, they are attached to medical colleges, and developed good leadership skills with the hospital management. She is a part of various research programs. She is a speaker at various seminars on child and psychiatry, then sleep medicine, youth psychology, problems and addictions of psychiatry. Many awards she has received, and she participated in awareness programs and delivered for general public, and she rendered free services in service camps
health camps to the rural communities, and provided training to the staff of PG students on psychiatry. Now I invite Dr. Manasa Garu to address us on a special topic, women, the hero, women, the multitasking and her challenges. She has chosen very, very interesting topic. I welcome you, madam. Please address us. Hello. Dr. Hello. Manasa Garu. Ma'am, audible, ma'am. Yeah. I can hear, madam, please. Okay. Thank you for the wonderful introduction, Andy. And I would like to congratulate SPANDANAEDAIF International Foundation for raising so many awareness programs, and the task they've taken up is huge, I know, and they're putting enormous effort into it. I would like to congratulate them and wish them all the best for their future endeavors. And it should reach each and every person. And as you've mentioned, like suicide total ga prevent cheyagalagite antakante that's the best thing we can achieve in this world right now, and they are working towards that mission. And I would want them to do it further, and it should reach every part of the society in the entire globe if possible. So యా విమెన్ సూపర్ హీరో దీని గురించి మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను. సూపర్ హీరో అనేది ఎప్పుడు ఒక ఫ్యాంటసీ ఫిక్షనల్ క్యారెక్టర్, సూపర్ మ్యాన్, స్పైడర్ మ్యాన్ ఇలానే ఆలోచిస్తాము. కానీ మన ఎవ్రీడే లైఫ్ లో ఉండే సూపర్ హీరోని మనం ఎంతవరకు గుర్తిస్తున్నాం, ఎంతవరకు మనం వాళ్ళని అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నాం అనేదే క్వశ్చన్. సో విమెన్ అనేవాళ్ళు ఐ కెన్ సే they fulfill a lot many roles. ఒక కూతురులాగా, ఒక అక్క లేదా చెల్లిలాగా, తర్వాత ఒక వైఫ్ లాగా, అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఒక మదర్ లాగా, ఒక వర్కింగ్ ఉమెన్ లాగా, ఇలా 2 చేతులతో కాదు 10 చేతులతో పనిచేస్తూ ఉంటారు. రోజంతా చిరునవ్వు చెరగకుండా వాళ్ళు ఎంత బాధపడుతున్నా, ఎంత అనుభవిస్తున్నా, ఎంత టెన్షన్ ఫీల్ అవుతున్నా అన్ని అనకదొక్కుని ఎప్పుడు ఒక స్మైలింగ్ ఫేస్ తో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి కావాల్సిన అన్ని ఫుల్ఫిల్ చేస్తూ, అలానే బయటకు వెళ్ళి వాళ్ళ వర్క్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ని ఫుల్ఫిల్ చేస్తూ, ఇలా ఎన్నో రోల్స్ ని ఎంతో హ్యాపీగా భూమిని భరించే ఆ తల్లిలాగా భరిస్తూ అన్ని ఫుల్ఫిల్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు. మల్టీ టాస్కింగ్, ఎందుకు మల్టీ టాస్కింగ్ అని అంటున్నాను అంటే, ఏ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ లోను ఎంబీఏ చేసిన తర్వాత ఎంత పెద్ద పెద్ద ఆఫీసెస్ లో వర్క్ చేసే వాళ్ళు కూడా చాలా ఆర్గనైజ్ చేస్తూ ప్లానింగ్ తో ప్రొసీడ్ అవ్వాల్సి వస్తుంది. అదే ప్లానింగ్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ ఈవెన్ ఇంట్లో అన్ని పనులు సక్రమంగా జరగడానికి కూడా అంతే అవసరం అని చెప్పొచ్చు. ఆ స్కిల్స్ ఎంత ఇంపార్టెంటో అంత ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్ స్కిల్స్ హౌస్ హ్యాండ్లింగ్ లోను యాజ్ వెల్ యాజ్ వర్క్ రెస్పాన్సిబిలిటీ హ్యాండిల్ చేయడంలోను చూపించాల్సిన అవసరం ఉంది. అంత ఈజీగా ఇంటిని హ్యాండిల్ చేస్తూ అన్ని సక్రమంగా జరిగేలాగా చూసుకుంటుంటారు ఈ ఇండియన్ విమెన్. ఇంకా వెస్టర్న్ కంట్రీస్ లో తీసుకుంటే విమెన్ కి మెన్ తో ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్, ఈక్వల్ రోల్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కానీ ఇండియన్ విమెన్ కి వచ్చేటప్పటికి ఎన్నో బాధ్యతలు, అంటే హౌస్ మేనేజ్మెంట్ లాంటివన్నీ కూడా వాళ్ళే, ఇట్స్ విమెన్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు ఫుల్ఫిల్ ఎవ్రీథింగ్. ఇంట్లో ఉన్న ప్రతిదీ జరగాలంటే విమెన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అన్నట్లే ఉంటుంది. దే టర్న్ టువర్డ్స్ మదర్ ఆర్ దే టర్న్ టువర్డ్స్ ద విమెన్ హూ రన్స్ ద హౌస్. వెస్టర్న్ కంట్రీస్ లో ఇంకా షేరింగ్ అనేది ఉంటుంది, అదర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తో యాజ్ వెల్ యాజ్ హస్బెండ్స్ షేర్ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. బట్ స్టిల్ ఓవర్ హియర్ మల్టిపుల్ టాస్క్స్ ని ఇంటి ఎవ్రీ రెస్పాన్సిబిలిటీని టేకప్ చేసేది విమెనే. కానీ హౌ ఫార్ దే ఆర్ బీయింగ్ అప్రిషియేటెడ్ అనేది ఎప్పుడు ఉండే క్వశ్చన్. ఇంటి పనే కదా, హౌస్ హ్యాండ్లింగ్ కూడా ఒక విషయమేనా, అందరూ చేసేదే కదా, నువ్వెందుకు అంత గొప్పగా చెప్తున్నావు, పెద్దగా చూపించి చెప్తున్నావు అని చాలా మంది సొసైటీలో క్వశ్చన్ చేస్తూ ఉంటారు.
ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్. అంటే ఒక ఫేజ్ నుంచి దాటి వచ్చి హౌస్ హ్యాండ్లింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేసిన తర్వాతనే అమ్మ పడే కష్టం తెలిసింది. చిన్నప్పుడు ఏముందమ్మా ఇది చేసి పెట్టలేవా అని అడిగినప్పుడు చాలా సింపుల్ గా ఉండేది. కానీ ఒక్కసారి అందులోకి దిగి స్టార్ట్ చేసిన తర్వాతనే దాని లోతు, అది ఎంత కష్టమైన పని అనేది అర్థమవుతూ ఉంటుంది. కానీ అంత అప్రిసియేషన్ ఇండియన్ విమెన్ కి, హౌస్ వైఫ్స్ కి, హౌస్ వైఫ్సే కాదు, వర్క్ చేస్తూ హౌస్ హ్యాండిల్ చేసే విమెన్ కి ఖచ్చితంగా దొరకట్లేదు. అప్రిసియేషన్ ఎక్స్టర్నల్ వరల్డ్ నుంచి ఏమాత్రము ఉండట్లేదు. అంతేకాకుండా అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ అయిన సెల్ఫ్ అప్రిసియేషన్ ఎంతవరకు ఉంటుంది? మీకు మీరు పాజిటివ్ గా ఫీల్ అయ్యి, హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యి, అన్ని రెస్పాన్సిబిలిటీస్ చక్కగా ఫుల్ఫిల్ చేయగలుగుతున్నాను అని కాన్ఫిడెంట్ గా ఎప్పుడు ఫీల్ అయి ఉంటారు? ఒక్కసారి ఆలోచిస్తే, ఎప్పుడు ఇది జరగలేదే, ఈ రోజు మొత్తంలో ఇది నేను చేయలేకపోయానే, ఇక్కడ మా ఫ్యామిలీకి ఈ ఆస్పెక్ట్ లో నేను లోడ్ చేశానే, లేకపోతే అర్రే ఇలా చేద్దాం అనుకున్నాను ఇవాళ చేయలేకపోయానే అనే థాటే మనకి ఎప్పుడు లింగర్ అవుతుంది. కానీ నేను ఇన్ని చేయగలుగుతున్నాను అనే ఒక కాన్ఫిడెన్స్ తో ఒక మాట చెప్పడం కానీ, అంత కాన్ఫిడెన్స్ తో మనల్ని మనం అప్రిషియేట్ చేసుకోవడం కానీ ఎప్పుడు జరగట్లేదు. సో it's important to appreciate yourself. It's important to feel confident about what you're doing. మనం చేసే పని మనం చక్కగా చేయగలుగుతున్నాం. చిన్న చిన్న లోపాలు లేనిదే ఖచ్చితంగా ఉండదు. అది ఇంపాసిబుల్. పర్ఫెక్షనిజం అనేది ఏ వర్క్ లోనూ కంప్లీట్ గా ఉండటం అనేది జరగదు. సో డెఫినెట్ గా మనల్ని మనం అప్రిషియేట్ చేసుకుంటూ సెల్ఫ్ అప్రిసియేషన్ తో ముందుకు వెళ్తేనే ఆ పాజిటివిటీ అనేది ఉంటుంది. ఫిజికల్ గా, సైకలాజికల్ గా, ఎమోషనల్ గా ఆ పాజిటివిటీ అనేది చాలా చిన్నగా అనిపించవచ్చు, ఏముంది అందులో అని అనిపించవచ్చు. కానీ అది మన మైండ్ ని, మన ఎమోషన్స్ ని చాలా ఎక్కువగా ఇంపాక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో never miss that self appreciation. It's definitely important to appreciate yourself first. ఎందుకంటే అయ్యో ఎవరు గుర్తించట్లేదే మన కష్టాన్ని అని అనుకునేటప్పుడు అసలు ముందు మనం గుర్తించకపోతే ఎదుటి వాళ్ళని క్వశ్చన్ చేసే ఆ అధికారం కూడా మనకు ఉండదు. అదే విధంగా మనం చేసే పనిని మనం గుర్తించిన తర్వాతనే పక్కన వాళ్ళ నుంచి ఆ అప్రిసియేషన్ ఫర్ యువర్ ఎఫర్ట్ అనేది కోరుకోవాలి. అండ్ ఆ కోరుకోవడంలో ఖచ్చితంగా తప్పులేదండి. ఎప్పుడైనా మనం జాబ్కి వెళ్ళినప్పుడు, మెన్ అయినా వర్క్ కి వెళ్ళినప్పుడు మన ప్రమోషన్స్ బట్టి, మనకి ఇంక్రీజ్ అయ్యే హైక్ అండ్ సాలరీని బట్టి, మన బాస్ అండ్ కొలీగ్స్ ఇచ్చే ఆ పాజిటివ్ నోట్ కోసం ప్రతి ఒక్కళ్ళు పరితపిస్తుంటారు. అలానే ఇంట్లో మనం చేసే పనులకు కూడా ఇంటిని అంత చక్కగా హ్యాండిల్ చేసేటప్పుడు కూడా అప్రిసియేషన్ ని కోరుకోవడంలో అయితే ఖచ్చితంగా తప్పులేదు. కానీ లైక్ మన ఇండియన్ సొసైటీలో అప్రిసియేషన్ అనేది కొంచెం ల్యాక్ అనేది ఉంటుంది. ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ టు బ్రింగ్ అవేర్నెస్. వదిలేయడం కాదు, ఇంతేలే అని సర్దుకుపోవడం కన్నా మనం చేస్తున్నది ఏంటో మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి, హస్బెండ్స్ కి, పిల్లలకి ఎస్పెషల్లీ, ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆ యంగర్ జనరేషన్ నుంచే ఎదుటి వాళ్ళ ఎఫర్ట్ ని గుర్తించడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ గా మనం నేర్పించాల్సిన అవసరం అయితే ఖచ్చితంగా ఉంది. బికాస్ ఇంతేగా అని ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవరైనా వాళ్ళు ట్రీట్ చేసేటప్పుడు, విమెన్ ని ట్రీట్ చేసేటప్పుడు ఆ మాట అంటే అదే పిల్లల్లో గట్టిగా పడిపోతుంది. వాళ్ళు కూడా ఇల్ ట్రీట్ చేయటం, మిస్ట్రీట్ చేయటం, విమెన్ ని తక్కువగా చూడటం, వాళ్ళు చేసే వర్క్ కి గుర్తించలేకపోవడం అనేది జరుగుతుంది. సో చిన్న పిల్లల వయసు నుంచే వాళ్ళల్లో ఎంత ఎఫర్ట్ ఒక ఉమెన్ పెడుతుంది అనేది తెలియజేయడం ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే యాజ్ ఐ సెడ్, ఒక కూతురుగా ఉన్నప్పుడు నేను నిజంగా అమ్మ ఎఫర్ట్ ని గుర్తించలేదనే చెప్పుకోవాలి, పట్టించుకోలేదనే చెప్పుకోవాలి. రోజంతా అన్ని చేసి పెడుతుంటే తెలిసేదే కాదు. కానీ ఒక్కసారి ఇల్లు హ్యాండిల్ చేయడం స్టార్ట్ చేసిన తర్వాతే అది తెలియడం స్టార్ట్ చేసింది. ఒక మదర్ అయిన తర్వాతే ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎంత ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఒక వైఫ్ అయిన తర్వాతే ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎలా ఉంటుంది అనేది అర్థమైంది. సో ఆ చిన్న వయసు నుంచే మనం వాళ్ళల్లో ఆ విమెన్ ని రెస్పెక్ట్ చేయటం, వాటి గురించి ఆ ఇంపార్టెన్స్, వాళ్ళు తీసుకునే ఎఫర్ట్ గురించి మనం తెలియజేయడం అనేది ముఖ్యం. ఇలా ఎన్నో రోల్స్ ని హ్యాండిల్ చేస్తూ ఎంతో స్ట్రెస్ కి గురవుతుంటారు విమెన్. ఇట్స్ నాట్ సో ఈజీ. డే లాంగ్ క్లాక్ ఎలా రెస్ట్ తీసుకోదు, విమెన్ కూడా అంతే రెస్ట్ తీసుకోకుండా పని చేస్తారని నేను నమ్ముతాను.
సో అంత ఎఫర్ట్ పెడుతూ, అంత ఎవ్రీడే ప్లాన్ చేసుకుంటూ డేని గడుపుతూ ఉన్నప్పుడు ఇండియన్ విమెన్ ఎస్పెషలీ ఎంతో స్ట్రెస్ కి గురవుతారని నేను చెప్పవచ్చు. స్ట్రెస్ అనేది ఒక లెవెల్ వరకు ఉంటే పర్వాలేదు, బట్ ఒక లెవెల్ ఎప్పుడైతే దాటుతుందో అది హ్యాండిల్ చేయడం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. అది మన రోజుని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది, మన ఎమోషన్స్ ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. ఎంతో మంది స్ట్రెస్ అధికంగా ఉన్నప్పుడు డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళిపోవటం, యాంగ్జైటీకి గురవటం లాంటివి కూడా చూస్తూ ఉంటాం. సో అసలు స్ట్రెస్ లేని లైఫ్ ఉంటుంది అంటే మళ్ళీ అది కూడా నిజం కాదు. స్ట్రెస్ అనేది నార్మల్. అది అధికం అయిపోయినప్పుడే మనకి చాలా ఇబ్బందికరంగా మారుతుంది, మన ఎమోషన్స్ ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. సో ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ టు ఎక్నాలెడ్జ్ అండ్ నో అబౌట్ యువర్ స్ట్రెస్. మీరు ఎంత ఒత్తిడికి గురవుతున్నారు అనేది అర్థం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. దేని వలన అంత ఒత్తిడి ఫేస్ చేస్తున్నారు అనేది కూడా అర్థం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఎందుకంటే అంత స్ట్రెస్ ఎప్పుడు ఫిజికల్ హెల్త్ మీద, మెంటల్ హెల్త్ మీద ఎంతో ఇంపాక్ట్ ని చూపిస్తుంది. మనకి ఆరోగ్యపరంగా యాజ్ వెల్ as మానసికంగా ఎన్నో విధాల ఎఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఆ స్ట్రెస్ ని మనం ప్రాపర్ గా హ్యాండిల్ చేయలేని రోజు. సో స్ట్రెస్ అంటున్నారు మేడం, మరి ఏ విధంగా హ్యాండిల్ చేయాలి? మాకు ప్రతిరోజు స్ట్రెస్ఫుల్ గా ఉంటుంది, ప్రతిరోజు స్ట్రెస్ అనేది జీవితంలో భాగంగానే అయిపోయిందని చాలా మంది చెప్తూ ఉంటారు. సో ఆ స్ట్రెస్ ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి అనే క్వశ్చన్ అందరిలోనూ ఉంటుంది. సో స్ట్రెస్ హ్యాండ్లింగ్, స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఎవ్రీ పర్సన్ కి ఇంపార్టెంట్ అండి. ఎన్నో చిన్న చిన్న మార్పులు జీవితంలో చేసుకోవడం వలన స్ట్రెస్ ని బెటర్ గా హ్యాండిల్ చేయడానికి వీలవుతుంది. చాలా సార్లు ఆ స్ట్రెస్ ని గుర్తించకుండా, మనం డిస్టర్బ్ అవుతున్నాం అనేది గుర్తించకుండా అలా లైఫ్ ని గడిపేస్తూ, ఒత్తిడికి లోనైపోతూ, ఏదో రోజు ఒక బ్రేక్ పాయింట్ రీచ్ అయ్యి అప్పుడు డిప్రెషన్ కి, యాంగ్జైటీకి గురవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో అంత దాకా తీసుకెళ్లకుండా మన స్ట్రెస్ ని మనం అర్థం చేసుకుంటూ కొన్ని మోడిఫికేషన్స్ లైఫ్ లో చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్. మనం స్పెండ్ చేసే లైఫ్ స్టైల్ డెఫినెట్ గా దానిలో చాలా మార్పులు అనేవి ప్రతి మనిషికి అవసరం, మెన్ అయినా విమెన్ అయినా. ఇంత వర్క్ చేస్తున్నాము, మన కోసం మనం ఎంత కేర్ తీసుకుంటున్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్. విమెన్ షుడ్ లుక్ బ్యాక్ ఇన్ టు దర్ లైఫ్. ఒక్కసారి మీ పట్ల మీరు ఎంత కేర్ ఇస్తున్నారు, ఫ్యామిలీ పట్ల 100% యు విల్, అండ్ వర్క్ పట్ల యు విల్, బట్ సెల్ఫ్ కేర్ వచ్చేటప్పటికి ఎన్ని మినిట్స్ స్పెండ్ చేస్తున్నాను డేలో అని ఒక్కసారి ఆలోచిస్తే అనే చాలా మంది చెప్తుంటారు. అదర్వైజ్ వెరీ ఫ్యూ మినిట్స్ అనేది చెప్తూ ఉంటారు. ఎస్పెషల్లీ కోవిడ్ వచ్చి ఐసోలేషన్ అనేది స్టార్ట్ అయ్యాక, సోషల్ లైఫ్ కూడా కట్ అయిపోయిన తర్వాత, ఫ్యామిలీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఎక్కువైపోయినాయి, పిల్లలు ఇంట్లో ఉండడం స్టార్ట్ చేశారు. ఇవన్నీ చూసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు సెల్ఫ్ కేర్, సెల్ఫ్ కి ఇచ్చే టైం అనేది చాలా మినిమం అయిపోయింది. బట్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ఇట్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. మీ ఫ్యామిలీకి మీరు ఎంత టైం ఇస్తున్నారో, వర్క్ ఎంత టైం ఇస్తున్నారో, అలానే మీకోసం మీరు టైం ఇచ్చుకోవడం కూడా ఇంపార్టెంట్. ఎలా అండి, నాకు అస్సలు కుదరదు. మనం అనుకుంటే చేయలేనిది లేదు. యూఆర్ అ సూపర్ హీరో, రైట్? లైక్ యూఆర్ డూయింగ్ ఎవ్రీ జాబ్. అలాంటప్పుడు ఇది కూడా ఇంపార్టెంటే. ఎందుకంటే అది మన మెంటల్ హెల్త్ ని, మన ఫిజికల్ హెల్త్ ని ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది. ఒక్కసారి అది డిస్టర్బ్ అయ్యేది మళ్ళీ మీ వర్క్ అంతా కదా. లైక్ మీ ఫ్యామిలీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ యాజ్ వెల్ as వర్క్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్, వాటిల్లో డిస్టర్బెన్సెస్ కూడా వస్తుంటాయి. సో సెల్ఫ్ కేర్ అంటే ఏంటి మేడం, ఏం చేయాలి? యూ నీడ్ టు ఎక్సర్సైజ్ రెగ్యులర్లీ అండి. ఎక్సర్సైజ్ షుడ్ బి పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్. ఎక్సర్సైజ్ అనేది ఎన్నో ఫిజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి మనల్ని దూరంగా పెడుతుంది. మెడిటేషన్, యోగా లాంటి ప్రాక్టీసెస్ అన్ని కూడా మైండ్ కి ఎంతో రిలీఫ్ ఇస్తాయి. స్ట్రెస్ ని హ్యాండిల్ చేయడానికి చాలా హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటాయి. యాంగ్జైటీ రిలీఫ్ కి హెల్ప్ అవుతాయి. అండ్ ప్రాపర్ స్లీప్, ఎక్సర్సైజ్ ఎంత ఇంపార్టెంటో చక్కటి నిద్ర కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్. 6 to 8 hours is the minimum amount of sleep required in any person's life. అంత టైం పడుకోవడం కూడా ముఖ్యమే. అంత టైం పడుకోకుండా పని చేయాలనుకున్నా కూడా అది తప్పే. అండ్ డైట్, పిల్లలు తిన్నారా, భర్త తిన్నారా అని ఎంత ఆలోచిస్తారో, ఏమన్నా అడ్జస్ట్ చేసుకోవాల్సి వస్తే తగ్గితే ముందు విమెన్ వాళ్ళకే తగ్గించుకొని ఎదుటి వాళ్ళకి పెడతారు, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి పెడతారు. ఐ నో దట్, బట్ ఇట్స్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ హెల్త్. మీరు ఆరోగ్యంగా తినటము, హెల్తీ డైట్ తీసుకోవటం కూడా
మీరు ఫిజికల్ గా యాజ్ వెల్ as సైకలాజికల్ గా ఫిట్ గా ఉండటానికి ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఒక ప్రాపర్ రొటీన్ అలవర్చుకోవడం అనేది ఇంపార్టెంట్. ఇవన్నీ ఇన్కల్కేట్ చేసుకుంటూ ఎక్సర్సైజ్, స్లీప్ హ్యాబిట్స్, డైట్ హ్యాబిట్స్ ఇలాంటివన్నీ చాలా ఇవన్నీ ప్రాపర్ గా రెగ్యులేట్ చేసుకోవడం కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్. దీనితో పాటు చాలా మంది వాళ్ళ ఇష్టమైన హాబీస్ ని, యాక్టివిటీస్ ని కంప్లీట్ గా పక్కన పెట్టేయటం అనేది జరుగుతుంది. ఒక హాబీ అనేది జస్ట్ సరదా ఎంటర్టైన్మెంట్ కాదు, మనకి ఎంతో సైకలాజికల్ రిలీఫ్ ఇస్తుంది, మన స్ట్రెస్ ని ఎంతో తగ్గించేస్తుంది. హాబీ అనేది మనం ఇష్టపూర్వకంగా చేసేది, మనకి సంతోషాన్ని ఇచ్చేది, మనకు ఒక ఆనందాన్ని ఇచ్చేది. అలాంటి ఒక హాబీ మనల్ని చాలా ఉల్లాసంగా ఉంచుతుంది, హ్యాపీగా ఉంచుతుంది. మనం హ్యాపీగా ఉన్నప్పుడు యూ కెన్ డెఫినెట్లీ నోటీస్ ద డిఫరెన్స్. ఏ రోజు మనం స్ట్రెస్ లేకుండా హ్యాపీగా వర్క్ చేస్తామో మన వర్క్ మామూలుగా కన్నా తక్కువ టైంలోనే ఫినిష్ చేయగలుగుతాం. ఏ రోజైతే డల్ గా టయర్డ్ గా ఒక బర్డెన్ లాగా చేయడం స్టార్ట్ చేస్తామో ఆ రోజు అస్సలు మన వర్క్ అనేది సాగదు, లాగ్ వస్తూ ఉంటుంది, పోస్ట్ పోన్మెంట్ పెరిగిపోతుంది, ప్రాపర్ గా ఫుల్ఫిల్ చేయలేం. సో ఒక యాక్టివిటీని అలవాటు చేసుకోవడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇండోర్ యాక్టివిటీస్ అవ్వచ్చు, అవుట్డోర్ యాక్టివిటీస్ అవ్వచ్చు, జాగింగ్, స్విమ్మింగ్ లాంటి హ్యాబిట్స్ అవ్వచ్చు, లేదా సింగింగ్, డాన్సింగ్, రైటింగ్, రీడింగ్, మ్యూజిక్, డ్రాయింగ్, ఎనీ స్పోర్ట్ యాక్టివిటీ, ఇలాంటి ఎనీ యాక్టివిటీస్ ని యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ రొటీన్, యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ మనం చేసుకోవాలి. యాజ్ ఐ సెడ్, ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ఫర్ యువర్ సేక్, మీ కోసమనే కాదు, మీ ఓవరాల్ ఫిజికల్, మెంటల్ హెల్త్ కోసం, దాని తర్వాత అది ఇంపాక్ట్ చేసే మీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ కోసం, ఓవరాల్ గా కంప్లీట్ గా ఫుల్ గా మీరు ఫంక్షన్ చేయగలగాలి అంటే ఈ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ అనేవి చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. అండ్ మనం చాలా ఎమోషన్స్ ని హ్యాండిల్ చేయడానికి ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటాం. ఫస్ట్ ఆ ఎమోషన్ ఏంటి అనేది, అంటే ఒక విషయంలో బాధపడుతున్నామా, భయపడుతున్నామా, ఒక ప్రాబ్లం కి మనం భయపడుతున్నామా అనేది చాలా ఎక్కువగా మనల్ని డిస్టర్బ్ చేస్తుంటుంది. దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయగలగాలి. ఆ ప్రాబ్లం ఏంటో ఐడెంటిఫై చేసి మనం దాన్ని డీల్ చేయగలిగిన రోజే మనం రిలాక్స్డ్ గా ఫీల్ అవుతాం. కొన్ని డీల్ చేయలేని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, వాటిని యాక్సెప్ట్ చేయగలుగుతాం. అది అర్థం చేసుకోవడం ముందు ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఫియర్, టెన్షన్, యాంగ్జైటీ లాంటివి ఎక్కువైపోతూ ఉన్నప్పుడు యోగా, ఎక్సర్సైజ్, మెడిటేషన్ లాంటివి సారీ దేర్ ఇస్ ఇంటరప్షన్ అండి. అంటే క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారా, మాట్లాడుతున్నారా అర్థం కాలేదు. ఆల్రైట్, లెట్ మీ కంటిన్యూ. మ్యామ్ దాన్ని మ్యూట్ చేద్దాం మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. అండ్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్, అంటే మనకి లైఫ్ లో ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే భయపడతాము, దూరం పరిగెత్తడానికి ట్రై చేస్తాము. కానీ ఇట్స్ ఓకే నాట్ టు బి ఓకే. చాలా సార్లు అండి ఇట్స్ ఓకే ఫర్ సీకింగ్ హెల్ప్. మనకు అవసరమైనప్పుడు మనం డిస్టర్బ్ అయ్యాము అనేది మనం గమనించినప్పుడు, మనం సరిగ్గా ఉండలేకపోవడం, కాసేపు డిస్టర్బ్డ్ గా ఉండడం, బాధగా ఉండటం కూడా ఓకే. ఎప్పుడూ పాజిటివ్ గానే ఉండాలి, ఎప్పుడూ స్ట్రాంగ్ గానే ఉండాలి అనేది నాట్ రైట్. ఇట్స్ ఓకే టు క్రై, ఇట్స్ ఓకే టు ఫీల్ ఫియర్ఫుల్, ఇట్స్ ఓకే టు బి స్కేర్డ్. యాంగ్జైటీ, వరీ, పానిక్ ఉన్న సమయంలో కొన్ని స్మాల్ థింగ్స్ విచ్ వీ కెన్ డూ, అంటే అపార్ట్ ఫ్రమ్ రొటీన్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ విచ్ ఐ సెడ్, డీప్ బ్రీతింగ్ లాంటివి చేయొచ్చు. when you were asked to deep breathe, అంటే ఒక డీప్ గా మనం శ్వాస తీసుకొని స్లోగా వదులుతూ దాని మీద బ్రీతింగ్ మీదనే కంప్లీట్ గా ధ్యాస పెట్టి ఒక 5 to 6 times రిపీట్ చేసినప్పుడు చాలా రిలాక్స్డ్ గా అనిపిస్తుంది. చిన్న చిన్న టెన్షన్స్, మనకి వర్రీస్ అవి ఉన్నప్పుడు మనల్ని ఒక ఫ్రీ చేసేస్తుంది, మెంటల్ గా పీస్ఫుల్ గా అనిపించేలా చేస్తుంది. అండ్ ఇంత స్ట్రెస్ ఎందుకు మనం ఫీల్ అవుతుంటాం, ఒక్కొక్కసారి జగ్గులప్ అయిపోతుంటుంది వర్క్, ఒక ప్రాపర్ వేలో మనం చేయడానికి చాలా కష్టపడిపోతుంటాం. ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఇంపార్టెంట్ టు ప్లాన్ అండ్ ఆర్గనైజ్ యువర్ డే ఇస్ వాట్ ఐ ఫీల్. అంటే నెక్స్ట్ డే ఏమేం చేయబోతున్నారు, ఎలా డేలో అన్ని వర్క్స్ ఫుల్ఫిల్ చేయబోతున్నారు అనే దానికి ముందు రోజు పడుకోబోయే ముందు ఒక్క 10 నిమిషాలు వాటి మీద, దాని గురించి ఆలోచించి, లెట్ ఇట్ బి కుకింగ్, లెట్ ఇట్ బి అదర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్, ఒక్క 10 నిమిషాలు ఆలోచించి నెక్స్ట్ డే ని ప్లాన్ చేసుకుని, ఆర్గనైజ్ చేసుకుని, ఇది
ఇలా చేయాలి, ఈ సీక్వెన్స్ లో చేయాలని ఒక్కసారి ఆలోచించుకుంటే మన చాలా ప్రాబ్లమ్స్, ఐ మీన్ చాలా చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా బాగా మనం ఆ డేని నెక్స్ట్ డేని హ్యాండిల్ చేయగలుగుతాం. స్ట్రెస్ అనేది మనకి అంత ఒత్తిడి అనేది కలగకుండా ఉంటుంది. అండ్ టైం మేనేజ్మెంట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్. వెన్ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు మేనేజ్ ద టైం, మనకి టెన్షన్ పడిపోతూ ఉంటాం. మనం ఎక్కువ పిల్లలకి స్కూల్ కి పంపించాలి, టైం అయిపోతుంది, హస్బెండ్ కి ఫుడ్ పెట్టాలి, ఆఫీస్ కి టైం అయిపోతుంది, ఇలా ఎక్కువగా ఒత్తిడికి లోన్ అవడం, స్ట్రెస్ ఫీల్ అవడం చూస్తూ ఉంటాం. అవన్నీ త్రూ ప్రాపర్ ప్లానింగ్, ఆర్గనైజేషన్ యాజ్ వెల్ as ఒక ప్రాపర్ టైం మేనేజ్మెంట్ అంటే యాజ్ ఐ సెడ్, యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ ప్లానింగ్, నెక్స్ట్ డే షెడ్యూల్ ని మీరు ప్రాపర్ గా అరేంజ్ చేసుకొని ఏది ప్రయారిటీ, ఏది ఫస్ట్ చేయాలి, వాట్ టు బి డన్, వెన్ టు బి డన్, అండ్ ప్రతిదానికి ఎంత టైం తీసుకొని మనం చేయగలుగుతాం అనేది జస్ట్ ఫ్యూ మినిట్స్ ఇఫ్ యూ కెన్ స్పెండ్, డెఫినెట్ గా మీరు టైం ని ప్రాపర్ గా హ్యాండిల్ చేయగలుగుతారు. చక్కగా ప్లాన్ చేసుకుని డేని మంచిగా గడపగలుగుతారు. దెన్ your day will be set so that అంత స్ట్రెస్ కి లోన్ అవ్వకుండా ఉంటారు. అండ్ there are also people should connect with others. The most important thing, చాలా సార్లు స్ట్రెస్ అనేది ఒక వాల్కెనో లాగా లోపల పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. మనకి పెరిగి 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 ఏదో ఒక రోజు ఆ బ్రేక్ పాయింట్ రీచ్ అయ్యి బర్స్ట్ అవ్వడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. అలా ఉండకూడదంటే ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ టు గెట్ కనెక్టెడ్ సోషలీ, ఇంపార్టెంట్ టు హ్యావ్ ఫ్రెండ్స్, ఇంపార్టెంట్ టు హ్యావ్ గుడ్ పీపుల్ ఇన్ అవర్ లైఫ్. మనం నమ్మి మన విషయాలు షేర్ చేసుకొని మాట్లాడగలిగే ఫ్రెండ్స్ ఉండడం అనేది చాలా చాలా ముఖ్యం. ఫ్రెండ్స్ ఆర్ సర్టన్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ whose shoulder you can take upon. అంటే ఎప్పుడైనా వెంటిలేషన్ అంటూ ఉంటామండి, సైకియాట్రిక్ గా, సైకలాజికల్ గా. ఇట్స్ అ ప్రాసెస్ వేర్ ఇన్ లైక్ యూ టాక్ యువర్ ఎమోషన్స్ అవుట్. మీకు మనసులో అనిపిస్తున్న ఆలోచనలు, బాధలు చాలా సార్లు చెప్తే రిలీవ్ అవుతాము, చెప్తే ఫ్రీ అయిపోతామని చాలా మంది అనుకుంటారు. ఎవరైనా, ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఇఫ్ యూ లుక్ బ్యాక్, ఇఫ్ యూ థింక్, మీరు ఒక్కసారి ఎప్పుడైనా మీ బాధని చెప్పుంటే చాలా రిలీఫ్ గా, ఫ్రీగా అనిపించిన సందర్భాలు ఎన్నో ఉంటాయి లైఫ్ లో. సో అలా ఎప్పుడు మనలో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ని, ఒత్తిడిని లోపల పెట్టేసుకోవడం కన్నా కూడా, ఇఫ్ యూ కమ్యూనికేట్ విత్ అదర్ పర్సన్, అప్పుడు కూడా మన భారం అనేది దిగుతుంది, స్ట్రెస్ అనేది తగ్గుతుంది, ఇంకొంచెం బెటర్ గా ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం. సో ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా. హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ మధ్యన వచ్చే చాలా రకాల డిస్టర్బెన్సెస్ కూడా చాలా చిన్న మేజర్ ఇష్యూ ఏంటంటే కమ్యూనికేషన్. ఒకళ్ళ భావాలు ఇంకొకళ్ళకి ప్రాపర్ గా ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేకపోవడం. ఎక్స్ప్రెస్ చేయని రోజునే చాలా సార్లు ఏమనుకుంటామంటే అర్థం చేసేసుకోవాలి ఎదుటి మనిషి అని అనుకుంటాం. డే మొత్తం మనం హస్బెండ్ ఆర్ వైఫ్ టూ ఆక్యుపైడ్ గా ఉంటారు. రోజంతా 100 వరీస్ ఉంటాయి, 100 థింగ్స్ సార్ట్ అవుట్ చేయాల్సినవి ఉంటాయి. అలా ఉన్నప్పుడు ఆ బిజీనెస్ లో ఎక్కడో అక్కడ మిస్ చేయొచ్చు. ఇట్స్ డెఫినెట్లీ నాట్ రాంగ్ టు టాక్. అన్ని అర్థం చేసుకోవాలి ఎదుటి మనిషి అని అనుకోవడం కూడా తప్పే, మనం చెప్పకపోవడం కూడా మన తప్పే. సో ఎప్పుడైతే మనకి ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయో, మనం దీని వల్ల డిస్టర్బ్ అవుతున్నామో, అది ప్రాపర్ గా ఎదుటి వాళ్ళకి చెప్పగలిగితే, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అవ్వచ్చు, ఇన్లాస్ అవ్వచ్చు, పేరెంట్స్ అవ్వచ్చు, పిల్లలు అవ్వచ్చు, హస్బెండ్ అవ్వచ్చు, ఎవరితో అయినా మనం ప్రాపర్ గా కమ్యూనికేట్ చేసిన రోజు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ అవుతాయండి. అండ్ ఇన్ లాట్ ఆఫ్ వేస్ స్ట్రెస్ కెన్ బి హ్యాండిల్డ్. దెన్ బీయింగ్ పాజిటివ్. ఈ పాజిటివ్నెస్ అనేది ఎలా వస్తుంది? ఇప్పుడు ఉన్న హర్రీ వరల్డ్ లో మనం వీ షుడ్ స్లో డౌన్, స్టాప్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ బీ ఇన్ ద మూమెంట్ అట్లీస్ట్ ఫర్ ఫ్యూ మినిట్స్ ఇన్ ద డే. అట్లీస్ట్ ఫ్యూ మినిట్స్ డేలో ఒక్క చిన్న భాగం తీసుకొని జస్ట్ బీ ఇన్ ద మూమెంట్. డోంట్ వరీ అబౌట్ ద పాస్ట్, డోంట్ థింక్ మచ్ అబౌట్ ద ఫ్యూచర్. జస్ట్ ఉన్న సమయంలో కొన్ని నిమిషాలు అప్పుడు మాత్రమే, అప్పుడు జరుగుతున్న విషయాల మీదే ఫోకస్ చేసి పాజిటివ్ థాట్స్ మనం పెంచుకోవడం కూడా చాలా ముఖ్యం. అలా పాజిటివ్ థాట్స్ అంటే మనకి జరిగిన ఎనీ పాజిటివ్ ఇన్సిడెంట్, ఎనీథింగ్ హ్యాపెనింగ్ అరౌండ్ విచ్ ఇస్ గుడ్ అనే వాటిని గుర్తు తెచ్చుకోవచ్చు. అండ్
కొంతమంది స్పిరిచువల్ గా, ఫిలసాఫికల్ గా, దేవుడి ధ్యానం ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి మంచి మంచి ఫీలింగ్ ఇస్తాయి, కంఫర్టబుల్ గా ఫీల్ అవుతారు, ఎన్నో టెన్షన్స్ అనేవి రిలీవ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో అలా స్పిరిచువల్ గా, ఫిలసాఫికల్ గా కూడా ఆ టైం ని కూడా డేలో ఇవ్వడం, స్పెండ్ చేయడం అనేది ముఖ్యం. నెక్స్ట్ స్ట్రెస్ అనేది టూ మచ్ అయిపోతే, యాజ్ ఐ సెట్, డిప్రెషన్ కి, యాంగ్జైటీకి విమెన్ లోన్ అవడం అనేది చాలా కామన్ గా చూస్తుంటాం అండి. వెన్ కంపేర్ టు మెన్, 2 to 3 times women have higher risk of becoming depressed or higher risk of developing anxiety. ఎందుకు? Why? Hormonal changes are? Social factors are? Are they that vulnerable? Yes. అన్ని ఫ్యాక్టర్స్ హార్మోనల్ గా విమెన్ ఆర్ ఎట్ హైయర్ రిస్క్ ఫర్ డెవలపింగ్ సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్. సోషల్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే యాజ్ వి డిస్కస్డ్, దే హ్యాండిల్ మల్టిపుల్ రోల్స్, దే ఆర్ నాట్ రికగ్నైజ్డ్, their work is not recognized well in the society, and many women are subjected to violence, abuse, rape, ఇలాంటి ఎన్నో క్రిమినల్ యాక్టివిటీస్ కి కూడా విమెన్ ఆర్ ససెప్టబుల్, వల్నరబుల్. అండ్ చాలా మందిలో పావర్టీ అంటే ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందులు, ఇంట్లో అత్తమామలతో వచ్చే స్ట్రగుల్స్, పిల్లల చదువు గురించి పడే వరి, హస్బెండ్ తో వచ్చే మెరైటల్ ఇష్యూస్, చాలా మంది సిక్ పీపుల్ ని, ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళని హ్యాండిల్ చేయాలి, వాళ్ళ కేర్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవాలి, పిల్లల కేర్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, వాళ్ళ ఎడ్యుకేషనల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ తీసుకోవాలి. ఇలా ఎన్నో 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 రెస్పాన్సిబిలిటీస్ స్ట్రెస్ఫుల్ గా అవుతూ ఉంటాయి విమెన్ కి. సో దే ఆర్ వల్నరబుల్ సోషలీ ఆల్సో, ఫిజియోలాజికలీ, సోషలీ, యాజ్ వెల్ యాజ్ సైకలాజికలీ. ఎందుకంటే ఇండియన్ విమెన్, దే డోంట్ స్పీక్ అవుట్ మచ్, యాజ్ వి డిస్కస్డ్. వాళ్ళకున్న స్ట్రగుల్స్ అండ్ స్ట్రెస్ ని లోపల అణిచిపెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించేదే ఎక్కువ చేస్తారు, కానీ ఓపెన్ అప్ అయ్యి ఇది నాకు ప్రాబ్లం, దీనివల్ల నేను స్ట్రగుల్ ఫేస్ అవుతున్నాను అని ఓపెన్ గా చెప్పరు. అండ్ ఈవెన్ ఇఫ్ దే ఆర్ సఫరింగ్ బికాస్ ఆఫ్ వేరియస్ థింగ్స్, స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతున్నా, డిప్రెసివ్ సిమ్టమ్స్ వాళ్ళలో డెవలప్ అవుతున్నా కూడా దే డోంట్ వోకలైజ్, talk about it. So the point of contact to meet a doctor is very much delayed compared to men. అంటే వాళ్ళు హాస్పిటల్ కి రీచ్ అయ్యి సైకాట్రిస్ట్ హెల్ప్ తీసుకునే లేదా సైకాలజిస్ట్ హెల్ప్ తీసుకునే సమయానికి వాళ్ళు ఆల్రెడీ చాలా 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 సఫర్ అయ్యి ఉంటారు. అప్పటికే చాలా స్ట్రగుల్ ఫేస్ చేసి డిప్రెషన్ లో కొన్ని ఇయర్స్ గడిపి మా దాకా రావడం అనేది జరుగుతుంది. సో డాక్టర్ ని రీచ్ అవ్వే సమయం కూడా చాలా లేట్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఇలా ఎన్నో విధాల విమెన్ అనే వాళ్ళు వల్నరబుల్ గా ఉండడం చూస్తూ ఉంటాం. అందుకనే వాళ్ళల్లో డిప్రెషన్ కానీ, యాంగ్జైటీ కానీ, సూసైడల్ ఐడియేషన్స్ కానీ మెన్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే చాలా ఎక్కువగా ఉండడం అనేది గమనిస్తూ ఉన్నాము. డిప్రెషన్ కొంచెం సైకియాట్రిక్ పరంగా నేను మాట్లాడాలండి, బీయింగ్ సైకియాట్రిస్ట్, ఎస్పెషలీ అబౌట్ డిప్రెషన్ అండ్ యాంగ్జైటీ. ఎందుకంటే విమెన్ లో చాలా కామన్ గా ఉంటాయి, బట్ దే ఆర్ ఇగ్నోర్డ్. సో ఏంటండి డిప్రెషన్ అంటే? చాలా కామన్ గా వాడేస్తుంటానండి డిప్రెషన్ అనే పదం, బట్ అంత ఈజీ అండ్ కామన్ అండ్ సింపుల్ అయితే కాదు డిప్రెషన్. ఎంతో డిప్రెషన్ సిమ్టమ్స్ వచ్చేటప్పటికి చాలా బాధగా, దిగులుగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వలేకపోతుంటారు. ఎన్నో సందర్భాలు ఇంట్లో జరిగే విషయాలు కానీ, బయట జరిగే విషయాలు కానీ, ఎంజాయ్ చేసే మూమెంట్స్ కానీ వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేయలేకపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. దేనిలోనూ పెద్దగా ఇంట్రెస్ట్ చూపించలేకపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఒంటరితనం ఇష్టపడుతూ ఉంటారు, మాట్లాడబుద్ధి ఎక్కువ, మౌనంగా ఉంటూ ఉంటారు. ఎంతో యాక్టివ్ గా ఇంట్లో పనులన్నీ చేసే వాళ్ళు లేజీగా ఫీల్ అవుతుంటారు, లెథార్జిక్ గా ఫీల్ అవుతుంటారు. ఏ పని చేయబుద్ధి లేదు, దేని మీద ధ్యాస పెట్టబుద్ధి లేదు, కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టడం కష్టం అవుతుంటుంది. ఊరికి చిన్న చిన్న విషయాలు కూడా మర్చిపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈవెన్ కుకింగ్ లాంటి విషయాల్లో కూడా తడబడడం ఎక్కువ జరుగుతూ ఉంటుంది.
చిన్న విషయాలను కూడా హ్యాండిల్ చేయలేను అనే ఆ కాన్ఫిడెన్స్, సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ తగ్గిపోతూ వస్తుంటుంది. ఒక హోప్‌లెస్ ఫీలింగ్, ఇంకా లైఫ్ ఇలా మిగిలిపోతుందేమో, నేను ఇలా మిగిలిపోతానేమో, నేనేం సాధించలేనేమో అన్న భావన వాళ్ళల్లో ఎక్కువైపోతూ ఉంటుంది. నిద్ర సరిగా పట్టదు, ఆకలి సరిగా ఉండదు. చిన్నగా డిప్రెషన్ సివియర్ అయిపోయే కొద్దీ చనిపోవాలి అనే ఆలోచనలు వాళ్ళకి ఎక్కువగా రావడం మొదలవుతూ ఉంటాయి. నిదానంగా ఒక ఆలోచన అనేది ఎంత దాకా తీసుకెళ్తుందంటే, ఎందుకీ లైఫ్? ఎందుకీ జీవితం? అనే భావన నుంచి ఎలా చనిపోదాం? ఎప్పుడు చనిపోదాం? ఏం చేసి చనిపోదాం? అనే ఆలోచన వైపు తీసుకెళ్తూ ఉంటుంది. ఆహ్, ఆహ్, ఇ హ్యాంగ్ చేసుకుందామా? పాయిజన్ తీసుకుందామా? అనే థాట్ ప్రాసెస్ అనేది వాళ్ళలో మొదలవడం, ప్లాన్స్ అనేవి స్టార్ట్ అవ్వడం కూడా చూస్తూ ఉంటాం. కొంతమంది సూసైడ్ అటెంప్ట్ దాకా వెళ్ళే సిట్యుయేషన్స్ కూడా చూస్తుంటాం. ఎంతోమంది హ్యాంగ్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించి, లేకపోతే వాటర్‌లో దూకేయడానికి ప్రయత్నించి, పాయిజన్ తీసుకుంటానికి ప్రయత్నించి కూడా మా దగ్గర దాకా రావడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. కొంతమంది అది ఫుల్‌ఫిల్ చేసి సూసైడ్ యాక్ట్‌ని కంప్లీట్ చేయడం కూడా జరుగుతుంది. సో, డిప్రెషన్ అనేది చాలా సింపుల్‌గా వినిపించినా కూడా చాలా పెద్ద సమస్య. అది ఒక మానసిక రుగ్మత. అండ్ విమెన్‌లో చాలా సార్లు చాలా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ నువ్వు నీకు బద్ధకం ఎక్కువైపోయింది. నీకేది చేయబుద్దెయ్యట్లేదు ఆహ్, అనే భావనతో తోసిపెట్టేయడం అనేది ఎక్కువగా గమనిస్తూ ఉంటాం. అంటే అది ఐడెంటిఫై చేయటమే చాలా లేట్ అయిపోతూ ఉంటుంది. డిప్రెషన్‌ని అర్థం చేసుకోవడం కూడా చాలా తక్కువే. ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ చాలా చులకనగా చూడడం, ఇగ్నోర్ చేయడం, "ఏ అమ్మాయి కావాలని చేస్తుందండి" అని చెప్పడం కూడా చాలా సార్లు చూస్తూ ఉంటాం. నో. డిప్రెషన్ ఎగ్జిస్ట్స్. డిప్రెషన్ ఈస్ సీరియస్ ప్రాబ్లమ్. ఐడెంటిఫై చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. హెల్ప్ తీసుకోవటం కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్. యాంగ్జైటీ కూడా చాలా మంది విమెన్‌లో చూస్తూ ఉంటామండి. ఆందోళనగా, భయంగా అనిపిస్తుంది అంటూ ఉంటారు. మైండ్ అండ్ బాడీ ఆర్ ఆల్‌వేస్ కనెక్టెడ్ అండి. చాలా మంది ఆందోళన పడుతున్నా కూడా ముందు మానసిక సమస్యగా చూడరు. వాళ్ళకి దడగా అనిపిస్తుంటుంది, వణుకొస్తుంటుంది, షివరింగ్ వస్తుంటుంది, చెమటలు పట్టేస్తుంటాయి, గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటాయి. ఫ్రీక్వెంట్‌గా టాయిలెట్‌కెళ్ళాలనే ఫీలింగ్ వస్తుంటుంది. సో, యాంగ్జైటీ ఎక్కువైనప్పుడు వచ్చే కెమికల్ చేంజెస్ వలన బాడీలో ఇవన్నీ జరుగుతుంటాయి. రకరకాల బాడీ పెయిన్స్ రావడం, హెడ్‌ఏక్స్ రావడం, ఈ కోపం, చిరాకు లాంటివి కూడా ఆందోళనలో కనిపిస్తూ ఉంటాయి. బాడీలీ సింప్టమ్స్‌ని ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటారు. బాడీలీ సింప్టమ్స్ కన్సిడర్ చేసి ప్రాబ్లమ్ లైక్ ఒక గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజిస్ట్ దగ్గరికెళ్ళడమో, లేకపోతే పెయిన్ కోసం ఒక ఫిజిషియన్ దగ్గరికి వెళ్ళడమో, హార్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఏమో అని కార్డియాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళడమో చూస్తూ ఉంటాము. కానీ అది ఒక టెన్షన్, యాంగ్జైటీ వల్ల వచ్చే ఒక మానసిక సమస్యగా మనం పరిగణించాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది. అండ్ దానిని ఇట్ ఈస్ ట్రీటబుల్ అండి. యాంగ్జైటీ, డిప్రెషన్ అనేవి దే ఆర్ ట్రీటబుల్. మనం ట్రీట్ చేస్తే ఆందోళనంతా పోయి ఇదివరకు ఎలా ఉండేవాళ్ళో అంత మంచిగా వాళ్ళు ఉండగలుగుతారు. అండ్ డిప్రెషన్‌లో ఒక బ్లీక్ యాటిట్యూడ్, అంటే ఇంక అంతా అయిపోయింది అనే స్టేజ్‌లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా విత్ ట్రీట్మెంట్ దే రికవర్ వెరీ వెల్ అండ్ హ్యాపీగా ముందుకులాగా ప్రశాంతంగా ఉంటూ వాళ్ళ 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 మనసు హ్యాపీగా ఉంచుకుంటూ ఎవ్రీ వర్క్‌ని వాళ్ళు ఫుల్‌ఫిల్ చేయగలిగిన సిట్యుయేషన్‌కి కూడా వెళ్తారు. ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు అండర్‌స్టాండ్ వెన్ టు సీక్ హెల్ప్. బాగా దిగులు, నిరాశ అనేవి ఎక్కువైపోయినా, ఆందోళన అనేది ఎక్కువైపోయినా అది ఎప్పుడు మనం హెల్ప్ తీసుకోవాలి? కొంచెం దిగులు పడటం, కొంచెం టెన్షన్ పడటం అనేది కామనే కదా! అని చాలా మందికి అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఎప్పుడంటే అవి బాగా తీవ్రంగా అయిపోయినప్పుడు మన లైఫ్‌ని అవి డెఫినిట్‌గా ఇన్‌ఫ్లూయెన్స్ చేయటం, ఇంపాక్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తూ ఉంటాయండి. లైక్ మన పర్సనల్ వర్క్స్ కానీ, లేకపోతే ఇంట్లో రెస్పాన్సిబిలిటీస్ కానీ, వర్క్ మన యూజువల్ వర్కింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్‌లో చేసే వర్క్ కానీ, అన్నిట్లోనూ ఎఫెక్ట్ అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది. చేంజెస్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అవి ఎప్పుడైతే మన ఫంక్షనింగ్ అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతుందో ఇట్ ఈస్ సివియర్ అండ్ ఇట్స్ నీడ్స్ టు బి ట్రీటెడ్. అండ్ యాస్ ఐ సెడ్, ఎవరికైతే ఆత్మహత్య ఆలోచనలు అనేవి ఎక్కువ వస్తూ ఉంటాయో అప్పుడు కూడా ఖచ్చితంగా మనం ట్రీట్మెంట్ అవసరం పడుతుంది. స్పందన ఫౌండేషన్ బేసిక్ వాళ్ళ వాళ్ళ మెయిన్ రీజన్ వై దే స్టార్టెడ్ ఇస్ టు ప్రివెంట్ సూసైడ్. సో ఐ వాంట్ టాక్ లిటిల్ మోర్ అబౌట్ సూసైడ్. సూసైడ్
మనం అనుకున్న దానికంటే చాలా 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 కామన్ గా సూసైడ్ అటెంప్ట్స్ అండ్ సూసైడ్స్ అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి. సూసైడ్ అనే దానికి ఎస్పెషల్లీ విమెన్ లో ఎన్నో రీజన్స్ ఉంటాయండి. టీనేజ్ లో ఈ అట్రాక్షన్స్ చాలా ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం మెన్ విమెన్ మధ్యన. ఆ ఏజ్ లో ఆ హార్మోనల్ చేంజెస్ వలన ఎవ్రీథింగ్ లుక్స్ గుడ్. అంటే ఒక పర్సన్ ఎవరైనా మంచిగా మాట్లాడితే చాలు, చాలా అట్రాక్షన్ కి లోన్ అయిపోయి వాళ్ళకి క్లోజ్ అయిపోయి వాళ్ళ లవ్ అని దాన్ని కన్సిడర్ చేయటం అనేది స్టార్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. బట్ టీనేజ్ లో ఆ అట్రాక్షన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అప్పుడు ఆ జడ్జ్మెంట్ కెపాసిటీ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. మనం చేస్తుంది ఎంతవరకు కరెక్ట్, ఏది ఏది కరెక్ట్ ఏది కాదు అనే జడ్జ్ చేసే సిచ్యువేషన్ లో ఉండరు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం. అండ్ మన మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కూడా అంతే ఉంటుంది. We see a lot of love stories in the movies, TV, even serials. ఎక్కడైనా లవ్ స్టోరీస్ చూడటము, అవి చాలా ఆ లవ్ స్టోరీస్ చాలా చూపించేవన్నీ చాలా మంచిగా ఉంటాయి, మంచి ఫీల్ ఇస్తాయి, ఎమోషనల్ గా ఇదే యాక్చువల్ లైఫ్ అన్నట్లు చూపిస్తూ ఉంటారు. చాలా బాగుంటుంది. సో ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ టు టాక్ విత్ టీనేజర్స్ ని ఎప్పుడు మనం అదిరించి బెదిరించి నువ్వు ఇలానే చెయ్యాలి అని ప్రయత్నించడం డెఫినెట్ గా కాదు. అలా చేసినప్పుడు వాళ్ళు వినరు. ఇంకా వాళ్ళలో అగ్రెషన్ ఎక్కువైపోతుంది, ఎదిరించడం ఎక్కువైపోతుంది, కానీ వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవడం అనేది ఉండదు. సో టీనేజర్స్ తో ఎప్పుడు ఒక ఫ్రెండ్లీ యాటిట్యూడ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒక ఫ్రెండ్లీ యాటిట్యూడ్ తో వాళ్ళతో డిస్కస్ చేసినప్పుడు, వాళ్ళని ముందే ఎడ్యుకేట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు. డెఫినెట్ గా వినడానికి ప్రయత్నిస్తారు. టీనేజ్ లో దే ఆర్ మోర్ టువర్డ్స్ ఫ్రెండ్స్ రాదర్ దెన్ పేరెంట్స్. అమ్మ నాన్న చెప్పే మాటలు వినబుద్దేదు. అలాంటి టైంలో ఎక్కువ ఫ్రెండ్స్ తో ఉండడం, ఫ్రెండ్స్ చెప్పే మాటలు అవే వాళ్ళకి చాలా అట్రాక్టివ్ గా అనిపిస్తాయి, మంచిగా అనిపిస్తాయి. సో వీ నీడ్ టు గెట్ డౌన్ టు అ స్టేజ్ వేర్ లైక్ ఫ్రెండ్లీగా ఉండటం అనేది మొదలు పెట్టాలి టీనేజర్స్ తో. పేరెంట్స్ ఆ ఫ్రెండ్లీ యాటిట్యూడ్ తో వాళ్ళని ఎప్పుడైతే మంచి చెడు గురించి జనరల్ టర్మ్స్ లో ముందు నుంచే మాట్లాడడం అనేది ప్రయత్నిస్తామో వాళ్ళని మనం సేఫ్ గార్డ్ డెఫినెట్ గా చేయొచ్చు. కానీ ఒక అథారిటేటివ్ యాటిట్యూడ్ లో వెళ్తే మాత్రం డెఫినెట్లీ దే వోంట్ లిసన్. ఇంకా కావాలని ఇంకా ఎక్కువ చేయడానికి కూడా ప్రయత్నించే అవకాశం ఉంటుంది. మేము మీడియాలో వచ్చినప్పుడు అవాయిడ్ చేయటం కన్నా కూడా దిస్ ఇస్ ఆల్ ఫ్యాంటసీ, సినిమాల్లో చూపించేది అంతవరకే పరిమితం, నిజం లైఫ్ లో ఇలా ఉండదు అనేది కూడా వాళ్ళని ఎడ్యుకేట్ చేయగలగడం అంతే ఇంపార్టెంట్. అండ్ మెనీ టీనేజర్స్ ఈ మధ్యన సైబర్ క్రైమ్స్ ఎక్కువగా పెరిగిపోవడం చూసాము. ఈ ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్ లో చాట్ చేయటం అంటూ మొదలు పెట్టి వాళ్ళని లొంగ తీసుకొని కొంతమంది న్యూడ్ పిక్చర్స్ లాంటివి పంపించడం, కొంతమంది రీసెంట్ గా జరిగిన కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ లో మర్డర్ దాకా వెళ్ళడం కూడా గమనించింది. ఆ అమ్మాయికి ఆ అబ్బాయి ఎవరో తెలియదు, కంప్లీట్ గా తెలియదు, కానీ ఆ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఐ లవ్ యూ అని చెప్పి రిజెక్ట్ చేయడం వలన ఆ అమ్మాయి హత్యకు గురవడం, అంత తీవ్రమైన అంశాల దాకా వెళ్ళిపోయిందండి. ఈ ఈ యుగంలో, డిజిటల్ యుగంలో ఎంత పాజిటివ్ మనకి డిజిటల్ వరల్డ్ అనేది ఎంత పాజిటివిటీని ఇస్తుందో అంతకంటే ఎక్కువ నెగిటివిటీని కూడా ఇస్తుంది. సో ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ టు లుక్ ఇన్ టు యువర్ చైల్డ్స్ లైఫ్, వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ అనేది, అండ్ ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ టు రెగ్యులేట్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. ఇలాంటి సైబర్ క్రైమ్స్, రేప్స్, ఎన్నో సెక్షువల్ అసాల్ట్స్ అనేవి చాలా పెరిగిపోవడం చూస్తున్నాం టీనేజర్స్ లో. సో వీ నీడ్ టు బి కేర్ఫుల్, లైక్ టీనేజర్స్ నీడ్ టు బి కేర్ఫుల్. అలాంటి వాటిల్లోకి వెళ్లకుండా యాజ్ వెల్ యాజ్ పేరెంట్స్ నీడ్ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ దే వోంట్ గో టు సచ్ అన్ ఎక్స్టెంట్. ఎందుకంటే ఇవన్నీ దే విల్ ఫైనలీ లీడ్ అ పర్సన్ టు డిప్రెషన్ అండ్ సూసైడ్. ఇవన్నీ ఒక లెవెల్ దాటిపోయినప్పుడు, ఒక పరిధి దాటిపోయినప్పుడు, వాళ్ళు హ్యాండిల్ చేయలేని సమయంలో దే ఆర్ వెరీ యంగ్ టు అండర్స్టాండ్. సో దట్ ఇంకా లైఫ్ వద్దు అనే డెసిషన్స్ తీసుకుని కొంతమంది ఇంపల్సివ్ గా, కొంతమంది డిప్రెస్ అయ్యి సూసైడల్ థాట్స్ తో ఆత్మహత్య ప్రయత్నం దాకా వెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది. ఇట్స్ వెన్ ప్రివెన్షన్ అనేది వాళ్ళకి ఆత్మహత్య ఆలోచన వచ్చినప్పుడు మొదలవ్వడం కాదు, చాలా ముందు నుంచి, చిన్న వయసు నుంచే మొదలవ్వాలి. వాళ్ళకున్న ప్రాబ్లమ్స్ ని వాళ్ళు సాల్వ్ చేసుకునే కెపాసిటీని కూడా మనం వాళ్ళలో పెంచగలగాలి. సో అప్పుడే ఇవన్నీ
వాళ్ళు ముందు నుంచే బెటర్ గా హ్యాండిల్ చేయటం అనేది నేర్చుకుంటూ ఉంటారు. అండ్ suicide is like it's difficult to live, it's not difficult to die అంటుంటారు, బట్ ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు డై. అంత థాట్ వచ్చి అంత దాకా వెళ్తున్నారంటే వాళ్ళు ఎంతో సఫర్ అవుతూ ఉంటేనే అంత దాకా వెళ్తూ ఉంటారు. సో అట్లాంటి టైంలో ప్రొఫెషనల్ హెల్ప్ తీసుకోవటం అనేది డెఫినెట్లీ ఇంపార్టెంట్. అంటే చాలా మంది స్టిగ్మా వలన సైకాట్రిస్ట్ ని మీట్ అవ్వడానికి స్టిగ్మా వలన ఇష్టం లేక నా కూతుర్ని అక్కడి దాకా తీసుకెళ్తే పెళ్ళవుతుందా, ఏం ఇలానే మిగిలిపోతారా, ఇలాంటి భయాలు, రకరకాల భయాలు పెట్టుకుని తీసుకురావడానికి చాలా జంకుతూ ఉంటారు. కానీ లైఫ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. ఒక్కసారి ఆత్మహత్య ఆలోచన అనేది వచ్చినా, వాళ్ళు మాట్లాడినా అంత సింపుల్ గా తీసుకొని ఇగ్నోర్ చేయడానికి అయితే ఖచ్చితంగా లేదు. దట్ ఈస్ అ సీరియస్ ఇష్యూ విచ్ నీడ్స్ professional help and which needs to be dealt. Never ignore. And just because of stigma చాలా మంది మా దాకా రీచ్ అవ్వక హెల్ప్ తీసుకోక సూసైడ్ లెవెల్ కి వెళ్ళడం అనేది జరుగుతుంది. ఇట్ షుడెంట్ హ్యాపెన్. విమెన్ లో, యంగ్ విమెన్ లో, టీనేజర్స్ లో సూసైడ్ రేట్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువగా గమనిస్తూ ఉన్నాము. మనం స్టెప్ తీసుకొని అలాంటి వాటిల్లో డెఫినెట్ గా ఇంటర్వ్యూన్ అయ్యి త్రూ ప్రొఫెషనల్ హెల్ప్ మనం వాళ్ళని బయటకు తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉంది. సో I've spoken about stress, depression, anxiety, suicide. Just before I conclude, ఒక్క చిన్న ఆస్పెక్ట్ విమెన్ కి స్పెసిఫిక్ గా సైకియాట్రిక్ గా కొన్ని చూస్తూ ఉంటామండి. Especially related to pregnancy and childbirth, as well as menstruation, as well as మెనోపాజ్. ఇవన్నీ చాలా హార్మోనల్ గా బాడీలో చాలా చేంజెస్ జరుగుతూ ఉంటాయి. అలాంటి టైంలో వాళ్ళు చాలా డిప్రెషన్ కి, యాంగ్జైటీకి చాలా ససెప్టబుల్ గా ఉంటూ ఉంటారు. ఎస్పెషలీ ప్రెగ్నెన్సీ అండ్ చైల్డ్ బర్త్ తర్వాత స్లీప్ డిప్రైవేషన్, హార్మోనల్ చేంజెస్, పోస్ట్ పార్టమ్ బ్లూస్ అంట, పోస్ట్ పార్టమ్ డిప్రెషన్ అంట. పోస్ట్ పార్టమ్ బ్లూస్ అంటే ఇరిటబిలిటీ, మూడ్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ చాలా ఎక్కువగా చూస్తుంటాం. సో విమెన్ నీడ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. హస్బెండ్ సపోర్ట్ కానీ, పేరెంట్స్ సపోర్ట్ కానీ ఆ టైంలో చాలా ముఖ్యం. వాళ్ళకి ఎమోషనల్ గా, ఫిజికల్ గా వాళ్ళ ప్రెజెన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎమోషనల్ సపోర్ట్ అనేది ఇంపార్టెంట్. యాజ్ వెల్ as బేబీని హ్యాండిల్ చేసే విషయంలో కూడా సపోర్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఆ పోస్ట్ పార్టమ్ బ్లూస్ చాలా కామన్ గా ఉంటాయి, బట్ విత్ గుడ్ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ దే క్యాన్ ఓవర్కమ్ ఇట్. కానీ పోస్ట్ పార్టమ్ డిప్రెషన్ లెవెల్లోకి కొంతమంది వెళ్ళిపోతారని ఇందాక డిప్రెసివ్ సిమ్టమ్స్ గురించి చెప్తూ ఉన్నాను కదా. అలా పోస్ట్ పార్టమ్ డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళారు అంటే అగైన్ దట్ ఈస్ అ సీరియస్ ఇష్యూ విచ్ నీడ్స్ which requires support, professional support. And మెన్స్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు, స్టార్ట్ అవడానికి ముందు ఫ్యూ డేస్ కూడా చాలా మంది విమెన్ లో కోపం, చిరాకు, మూడ్ ఫ్లక్చువేషన్స్, యాంగ్జైటీ లాంటివి చాలా ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాము. కొన్ని లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ తో, కొంత స్ట్రెస్ హ్యాండ్లింగ్ మెషర్స్ తో వాటిని మేనేజ్ చేసుకోగలుగుతాం. బట్ ఒక సివియర్ లెవెల్ కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అయితే వాళ్ళకి మళ్ళీ సపోర్ట్ అవసరం. అదొక డిజార్డర్ లెవెల్లో కూడా కొంతమందిలో చూస్తూ ఉంటాం. అలాంటి టైంలో అయినా వాళ్ళకి సపోర్ట్ అవసరం అవుతుంది. సో దీస్ ఆర్ కామన్ విమెన్ ఇష్యూస్ విచ్ ఐ వాంటెడ్ టు టచ్ అపాన్ టుడే. కానీ యాజ్ ఐ సెడ్, విమెన్ ఈజ్ అ సూపర్ హీరో అండి. ఎందుకంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్, ఒక రోజు మా హాస్పిటల్లో ఒక ముసలి పేరెంట్స్, లైక్ 70-year-old ఇద్దరు కూర్చుని ఉన్నారు. ఒక సర్జరీ కోసం వెయిట్ చేస్తూ, ఎవ్వరూ లేరు వాళ్ళ దగ్గర. సర్జరీ కోసమని అడ్మిట్ అవ్వడానికి వచ్చారు, ఎవ్వరూ లేరు, వాళ్ళిద్దరే ఉన్నారు. ఐ వాజ్ టాకింగ్ టు దెమ్, ఎందుకండి ఎవరూ లేరు, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవరూ రాలేదా అంటే, పిల్లలు లేరా అంటే వాళ్ళకి 2 అబ్బాయిలు 1 అమ్మాయి అని చెప్పారు. 2 అబ్బాయిలు అమ్మాయి ఉన్నా కూడా వాళ్ళు ఫైనాన్షియల్ గా చాలా కష్టపడి ఇంక వాళ్ళకున్న ల్యాండ్ అంతా అమ్మేసి ఆ రోజు అక్కడ కూర్చున్నారు సర్జరీ కోసం. ఎందుకండి పిల్లలు సపోర్ట్ చేయట్లేదా అని అడిగితే, లేదమ్మా ఫైనాన్షియల్ గా అస్సలు సపోర్ట్ లేదు. అండ్ వాళ్ళతో పాటు, వాళ్ళిద్దరితో పాటు ఒంటరిగా ఉన్నారా అంటే, లేదు మా కూతురు వస్తుంది అని చెప్పారు.
ఆ రెండు వాళ్ళు అడ్మిట్ అయ్యి ఉన్న 1 week లో అండి వాళ్ళ అబ్బాయిని నేను ఒక్కసారి కూడా చూడలేదు. ఆ అమ్మాయే త్రూ అవుట్ ద టైం ఉంది. అది కూడా వెరీ ఫైనాన్షియలీ పువర్ స్టేజ్ లో ఉండి ఆ అమ్మాయి ఇంట్లో వర్క్స్ పిల్లల బాధ్యత పక్కన పెట్టి పేరెంట్స్ ని చూసుకోవడానికి వచ్చింది. ఫైనాన్షియల్ గా సపోర్ట్ చేయలేకపోయినా ఎమోషనల్ గా 1 week నిలబడింది. ఆ విమెన్ కి అంత హ్యూమన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, పేరెంట్స్ పట్ల కన్సర్న్, పిల్లల పట్ల కన్సర్న్, ఇలా వాళ్ళు ఎంతో స్ట్రగుల్ అవుతున్నా కూడా సపోర్ట్ గా నిలబడతారు. ఐఎమ్ నాట్ టెలింగ్ ఆల్ మెన్ ఆర్ బ్యాడ్, అస్సలు అలా కాదు. బట్ విమెన్ కి ఆ హార్ట్ అనేది ఇంకా కొంత సెన్సిటివ్ గా ఉంటుంది, టచీగా ఉంటుంది. దే ఆర్ like superheroes, they are great, women are great, and we need to respect their problems, we need to appreciate their work, and when required, support and help, family paranga వాళ్ళకి support and help definitely mandatory. If troubles go beyond a point, professional help అనేది కూడా mandatory. ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అది అర్థం చేసుకోవాలి, అర్థం చేసుకొని వాళ్ళ సపోర్ట్ అనేది ఎక్స్టెండ్ చేయాలి అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ మానస గారు. చాలా చాలా వివరంగా 360 degrees ఉమెన్ గా ఎలా ఉండాలి, ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, ఫిజికల్ సైకలాజికల్ గా వాళ్ళు ఏ విధంగా కేర్ తీసుకోవాలి అని. నౌ విల్ హ్యావ్ ఇంటరాక్షన్ విత్ ద పార్టిసిపెంట్స్ మేడం. ఫస్ట్ ఐ రిక్వెస్ట్ అవర్ స్పెషల్ ఇన్వైటీ ప్రొఫెసర్ కమలాకర్ గారు. సార్ ప్లీజ్ ఇంటరాక్ట్ సార్. సార్ని అన్మ్యూట్ చేయండి, కమలాకర్ గారు. Okay, I got unmuted. Okay, thank you, Professor Durga, for inviting me. In fact, this is the first time I am interacting with, I am coming to know about Spandana International. Thank you, So sir. I have a lot Welcome, of things to discuss with you. And then I heard what Dr. Miss Manasa has explained, absolutely articulated very well, and brought out all the aspects. It's very revealing to know so many aspects about the psychological aspects about the which leading to certain problems. Now, in this case, can I just give one suggestion where Spandana can take it up with the government and also with the other people who are connected with that. Okay. Yesterday evening, I was watching Shark Tank in the Sony. Somebody must have watched. So I am not fond of that. So, but just casually when I walked, something was going on. So what they two individuals, gentlemen, came up with some request for money. So they have devised one system, the fan, which is hung with a rod. So if they can change that rod and put another rod, and there is some mechanism, the moment some weight is there, the entire fan falls down. Falls down means it will come about 3 feet down, so that it won't fall on the head of the person, but it will come down. That means it won't support the suspended person. So that way, one straight away one action which can minimize. Now the question comes here. First of all, the committing suicide is absolutely not required, not to be done, not being encouraged. That I agree with that. But since they are still happening in some fashion, probably this can be, fan is one of the methods to use to as a the place to hang. So what I suggest is those two gentlemen were trying to start an industry where they will request every household, why don't you replace this, we will put this. So this is a very narrow way of doing the things. We as the Spandana International probably take it up with all fan manufacturers and the government, not the state government, to the central government, so that no fan will be sold which will remain rigid with unnecessary when there is a weight is hung there. Simple as that. This mechanism is known now. It is known. So why another introducing this? Why can't we insist the manufacturers themselves through government law or something? I think we can do this. This is not a big thing.
Yes, sir. Absolutely not. No investment is required. Even if it is required, minimal, that can be added into the fan cost. Yes. So that is what I mean, Yes, sir. Yeah. spontaneously I want to share with you because of Very, triggered very by good. Miss Very good Manasa. suggestion, sir. Thank you, sir. Thank you. Now, thank you, sir. Now, we want your advice and guidance in the future for our Spandanaida in general and Spandanaida Women's Wing in particular, which is launched recently. This is a second talk, sir. Thank you very much, sir, for your presence. Thank you. Now, I request Srimati Swarna Durga, our special invitee, to interact. Swarna Durga, please. థ్యాంక్ యూ అండి. నమస్తే అండి. థ్యాంక్ యూ అండ్ ఇన్వైట్ చేసి థ్యాంక్ యూ అండి ప్రొఫెసర్ దుర్గా. చాలా బాగుందండి మానస్ గారు, మీరు చాలా బాగా చెప్పారు. ప్రతి ఏరియా చాలా బాగా టచ్ అయింది. మన అంటే ఒక్కొక్కటి మనం ప్రాబ్లము సొల్యూషన్ వెతుక్కుంటూ కంటే ప్రాబ్లము రాకుండా ఉండడం ఎలా అనేది చాలా బాగా చెప్పారు. టీనేజ్ లోనే మనం వాళ్ళని గైడ్ చేయడం ద్వారా జనరల్ గా హార్మోనల్ బ్యాలెన్సెస్ ఎప్పుడైతే ఉంటాయో ఆ టైంలోనే ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అప్పుడే వాళ్ళని ఎలా గైడ్ చేయాలనేది చాలా బాగా చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ అండి. Thank you. Thank you, madam. Thank you, madam. Now, can I request Dr. Marin Kalyani Garu? Madam, please interact. అందరికీ నమస్కారం అండి. దుర్గా మేడం గారు నమస్తే. నమస్తే మేడం. Namaste, మానస madam. మేడం గారికి నమస్తే అండి. Namaste అండి. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు స్పందన ఇద ఇంటర్నేషనల్ ఫౌండేషన్ వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. మేడం మానస మేడం గారు చాలా బాగా చెప్పారండి. మీరు చెప్పిన దాంట్లో కూడా ప్రతి అంశాన్ని కవర్ చేశారు. అలాగే మీరు అప్రిషియేషన్స్ గురించి కూడా చాలా బాగా చెప్పారండి. అంటే ఒక స్త్రీ అప్రిషియేషన్ కోరుకుంటుంది ఏదైనా పని చేసినప్పుడు అని అంటారు. కానీ చాలా మంది ఆఫీసుల్లో మేడం చెప్తుంటారు, మేడం మాకు అప్రిషియేషన్స్ కాదు అంటే ఒక స్త్రీ గౌరవాన్ని ఎక్కువ కోరుకుంటుంది. బాస్ అప్రిషియేట్ చేయకపోయినా పర్వాలేదు, కానీ అంటే గౌరవం ఎక్కడైతే సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ దెబ్బతినే విధంగా కొంతమంది అంటూ ఉంటారని చెప్తూ ఉంటారు. అంటే దాని గురించి మీతో చెప్దామని, అంటే చాలా మంది అండి బాధపడుతూ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఇంట్లో అవమానం, ఇంట్లోనేమో అనుమానంతో ఉంటుంది, బయటికి వెళ్తే అవమానం ఉంటుంది, దాన్ని భరించాలి, అభిమానాన్ని చంపుకోవాలి, కానీ పని చేయాల్సి వస్తుంది అని చెప్తూ ఉంటారండి. ఇంకో విషయం ఏంటంటే మానలేము భరించలేము అనే విధంగా ఉంటుందని మిడిల్ క్లాస్ ఉమెన్స్ తాలూకా వాళ్ళ పెయిన్ అండి ఇదంతా కూడా. ఎందుకంటే ఏదో విధంగా బయటికి వెళ్ళక తప్పదు, పని చేయక తప్పదు, భరించక తప్పదు అని. అంటే డిప్రెషన్, యాంగ్జైటీ ఇవన్నీ కూడా మీరు చాలా బాగా కవర్ చేశారు. అదే విధంగా అంటే ఎంత పేరెంట్స్ మనకి సపోర్ట్ చేసినా ఒక ఉమెన్ గా వచ్చేసరికి మనము ఏ విధంగానైతే అంటే అప్పుడు రెస్పాన్సిబిలిటీస్ తీసుకుంటామో అప్పుడే అవన్నీ తెలుస్తాయి. ఒక మదర్ గా గాని భార్యగా గాని ఇవన్నీ చెప్పారు మేడం, చాలా బాగా చెప్పారు. అదేవిధంగా స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ బాగా చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ మేడం. అంటే ఒక మిడిల్ క్లాస్ ఉమెన్ గురించి కూడా మీరు చాలా చక్కగా ఇంకొక సబ్జెక్ట్ లో బాగా వివరిస్తారని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. ఇంకొకసారి తప్పకుండా రిక్వెస్ట్ చేద్దాం మనము మానస గారిని. నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ శ్రీమతి వత్సల, ప్లీజ్ ఇంటరాక్ట్. శ్రీమతి వత్సల. హలో మ్యామ్, హలో దుర్గా మ్యామ్, హలో ఎవ్రీవన్. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి అందరికి. మానస గారు చాలా చక్కగా చెప్పారండి. అసలు డిప్రెషన్ గురించి, దాని గురించి. ఐ హ్యావ్ వన్ క్వశ్చన్ మ్యామ్ యాక్చువల్లీ. డిప్రెషన్ అంటే ఇనిషియల్ స్టేజెస్ లో హౌ కెన్ వి యాక్చువల్లీ అంటే హౌ కెన్ వి నోటీస్ initial stage so that it will cut off kada, so immediately how can we immediately notice that in any age group? ఎనీ ఏజ్ గ్రూప్ అనేది మళ్ళీ ఇట్స్ బ్రాడ్ టర్మ్ అండి. బికాస్ చిల్డ్రన్ లో స్పెసిఫిక్ గా మేము చూసే డిప్రెషన్ అనేది చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. సో ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇట్. విమెన్ లో, మెన్ లో, కాబట్టి
మెన్ అవ్వచ్చు, విమెన్ అవ్వచ్చు, యూజువల్ అడల్ట్ ఏజ్ గ్రూప్ అందరి విషయంలోనూ మాట్లాడుతున్నాను. డిప్రెషన్ అనేది ఇనీషియల్ స్టేజెస్ లో మీరు చెప్పినప్పుడు మాక్సిమం చాలా మందిలో కామన్ గా చెప్పే కంప్లైంట్ స్లీప్ డిస్టర్బెన్స్. నిద్ర సరిగ్గా పట్టట్లేదండి, నిద్ర ప్రాపర్ గా పట్టట్లేదు, లేట్ అవుతోంది, లేకపోతే మధ్యలో మళ్ళీ మెలకు వస్తుంది, లేకపోతే క్వాలిటీ ఆఫ్ స్లీప్ అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అనేది చాలా కామన్ గా చెప్తూ ఉంటారండి. ఎక్కువ మనకి వచ్చే ఆలోచనలు బెడ్ మీద పడుకున్న తర్వాత అప్పుడు ఎక్కువగా గుర్తొస్తూ ఉంటాయి. మనకి బాధ కలిగించే ఆలోచనలు కూడా ఎక్కువగా అప్పుడు రావడం అనేది గమనిస్తూ ఉంటాం. దాని వల్ల స్లీప్ డిస్టర్బెన్సెస్ అండ్ స్లీప్ ఆన్సెట్ అనేది ఎక్కువ డిలే అవ్వడం అనేది చూస్తూ ఉంటాం. నిదానంగా నిద్ర ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, ఆకలి అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. స్లోగా ఎమోషన్ అనేది, హ్యాపీనెస్ అనేది ఎక్కువగా ఫీల్ అవ్వలేకపోతూ ఉంటాము. దో వి ట్రై, పూర్తిగా ఆనందంగా ఉండగలగడం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. దిగులు అనేది నిదానంగా ఎక్కువ అవడం అనేది స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇనీషియల్ గా కొంత విత్డ్రాన్ గా, పెద్దగా మాట్లాడబుద్ధేయకపోవడం, ఎవరితో ఇంటరాక్ట్ అవ్వకపోవడం అనేది కూడా చూస్తూ ఉంటాం. సో ఇలా దీస్ ఆర్ లైక్ యూజువల్ సైన్స్. అండ్ ఎదుటి వాళ్ళ, ఇది మనలో మనం గమనించుకోవడం కోసం చెప్తున్నాను. ఎదుటి వాళ్ళు మీరు చూసేటప్పటికి కొంచెం మౌనంగా కనిపిస్తుంటారు, అంత ఎక్కువ మాట్లాడుతూ కనిపించరు. ఎక్కువ ఇది వరకు హుషారుగా అందరితో కలిసిపోయి మాట్లాడుతూ ఉండే వాళ్ళు కొంచెం లోన్లీగా, ఒంటరిగా, మౌనంగా కనిపించడం అనేది స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. అండ్ వాళ్ళ మాటల్లో కూడా లో ఫీలింగ్, లైక్ అంత హ్యాపీనెస్ లేని డల్ ఫీలింగ్ అనేది మీకు తెలిసిపోతూ ఉంటుంది. అలా ఇనీషియల్ గా మనం ఆ విధంగా మనం నోటీస్ చేస్తే కనుక వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్ లైక్ దే ఆర్ డెవలపింగ్ డిప్రెషన్ అనేది. Thank you, madam. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. Now I request A.V. Chandrakala, please interact, madam. Chandrakala. Yeah, ma'am, this is Chandrakala from Pondicherry. Hello, Andy. Good evening, ma'am. Good evening to everyone. Good evening. Please. I really appreciate for the program and the opportunity is given to me to listen Dr. on Dr. Manasa on the beautiful topic. And I'm a big fan of this sort of topics and I enjoyed the topic. And as you said, ma'am, మీరు చెప్పినట్టు విమెన్ కి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ అండ్ అరౌండ్ ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళు చాలా జాగ్రత్తగా వాళ్ళని వాళ్ళే చూసుకోవాలని నేను అనుకుంటాను. అంటే వాళ్ళు డిపెండెంట్ ఎక్కువ ఉండకుండా వాళ్ళకి వాళ్ళే, ఐ మీన్ కల్కిలాగా సెల్ఫ్ గా వాళ్ళకి ఒక పవర్ ఉంటుంది. అది ఇన్బోర్న్ యాక్చువల్ గా అది వాళ్ళు డెవలప్ చేసుకుంటే నేను అనుకుంటున్నాను అలాగా. What is your idea about it, ma'am? Because depending is always not a good weapon. Depending on husband, depending on family members, depending on colleagues, ఇదంతా ఎలాగ ఎప్పుడు జరుగుతాయని అనుకోలేం మనం. అందుకని మనమే డిఫెండ్ చేసుకునే ఒక వెపన్, బ్యూటిఫుల్ వెపన్ మనకు ఉంది లోపల. అది ఎలా డెవలప్ చేసుకోవాలని మీరు ఏమైనా చెప్పగలిగితే బాగుంటుంది మేడం. See, every human being has it in them అండి. ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్ వాళ్ళల్లో అనేది డెఫినెట్ గా ఉంటుంది. బట్ ఇట్స్ నాట్ ఆల్వేస్ డిపెండెన్సీ ఈస్ బ్యాడ్. ఒక్కొక్కసారి డిపెండెన్సీ విల్ ఆల్సో బి బ్యూటిఫుల్. యాజ్ ఐ సెడ్, నాట్ ఆల్ ద టైమ్ అండ్ నాట్ ఆన్ ఎవ్రీ వన్. అందరి మీద డిపెండ్ అవ్వాల్సిన అవసరం అయితే ఖచ్చితంగా లేదు. We might be strong, we might look strong, but even sometimes there will be times wherein we feel low, and it's okay. As I said, it's okay not to be okay. కొంత సమయం, కొంత సేపు మనం ఎఫెక్ట్ అయ్యాము అనేది యాక్సెప్ట్ చేసి మనం అవసరమైనప్పుడు ఆ సపోర్ట్ తీసుకోవడంలో అయితే ఖచ్చితంగా తప్పులేదండి. ఫ్యామిలీ ఈజ్ మెంట్ టు బీ ఫర్ దాట్. వి లివ్ యాజ్ ఫ్యామిలీ ఫర్ దాట్ సేక్. ఎప్పుడు ఇస్తూనే ఉండాలి అని కోరుకోవడం కూడా ఒక తప్పే. ఒక్కొక్కసారి మనం సపోర్ట్ తీసుకోవడం కూడా ఇంపార్టెంటే, కానీ ఎప్పుడు అనేది కాదు. సమ్ టైమ్స్ వీ నీడ్ టు స్టే స్ట్రాంగ్, వీ నీడ్ టు హోల్డ్ ఎవ్రీవన్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ. మీరు చెప్పినట్టు ఆ స్ట్రెంగ్త్, ఇన్నర్ స్ట్రెంగ్త్ అనేది తెచ్చుకోవాలి. అలా అందరినీ హోల్డ్ చేసి ఒక క్రైసిస్ సిచ్యువేషన్ లో మనం డెఫినెట్ గా స్ట్రాంగ్ గా నిలబడగలగాలి. అండ్ నిలబడతారు విమెన్. అండ్ కొన్నిసార్లు వాళ్ళకి there'll be times when they feel low, wherein
ఆ టైంలో హస్బెండ్ ఆర్ ఒక గుడ్ ఫ్రెండ్ లేకపోతే మదర్ ఎవరో ఒకళ్ళ సపోర్ట్ అనేది కొంచెం అవసరం ఉన్నప్పుడు తీసుకోవడంలో అయితే ఖచ్చితంగా తప్పు. థ్యాంక్ యూ నేను మేడం. తీసుకోకూడదు అనట్లేదు మేడం, తీసుకోకూడదు అనట్లేదు, కానీ ఫుల్ గా డిపెండెంట్ గా ఉండకూడదు మనం అలాగని నేను ఎంపవర్డ్. Definitely women should be empowered. Women are empowered, and who said that they are not? They are అందుకే they fulfill lot many roles. They multitask and they fulfill every role which is given to them. And but they should I mean మీరు అన్నట్లు ఎలా డెవలప్ చేసుకోవాలంటే, యాజ్ ఐ సెడ్ in the beginning of my topic itself, like self appreciation అన్నాను. That will once you appreciate yourself, once you understand what you are good at, how good you are doing things, అప్పుడే మనల్లో ఆ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. అదే మనకి ఒక సైకలాజికల్ స్ట్రెంగ్త్ అనేది ఇస్తుంది, ఏ ప్రాబ్లమ్ నన్నా హ్యాండిల్ చేయగలిగే కేపబిలిటీని ఇస్తుంది. ఎస్ మేడం, థ్యాంక్ యూ. నౌ ఐ థింక్ మన గెస్ట్ల కన్నా ఇప్పుడు మన స్పందన ఇదా మెంబర్సే ఉన్నారు. ప్లీజ్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్ సో దట్ వీ కెన్ ఆస్క్ అవర్ doubts or queries to madam. Please, those who are interested, please raise your hand. Yeah, Ida Nirmala garu, madam, please matladandi madam. థ్యాంక్ యూ మేడం. అందరికి గుడ్ ఈవినింగ్. గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. మనసా మేడం గారికి థ్యాంక్స్ చెప్దామని నేను అన్మ్యూట్ చేస్తున్నాను మేడం. ఎస్ మేడం, ప్లీజ్. మేడం, మీరు ఫస్ట్ సూపర్ ఉమెన్, అదే చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఎస్ మేడం. అంటే ఉమెన్గా ఎన్ని పాత్రలు పోషించవచ్చు మీరు చక్కగా చెప్పారు. కూతురుగా, అక్కగా, చెల్లిగా, మళ్ళీ మీరు చెప్పినవన్నీ నేను రిపీట్ చేస్తా వెళ్తే చాలా టైం వేస్ట్ అయిపోయింది. బిజినెస్ మ్యాన్ ఎలాగా బిజినెస్ చేయడానికి రోల్ చేసుకుంటారు, ఉమెన్ ఎలాగా అంతే రోల్ చేసుకునేది అని చాలా పాయింట్లు చెప్పారు మేడం. మీరు చెప్పిన ప్రతి పాయింట్ చాలా బాగుంది. ఎట్లాగా ప్లాన్ చేసుకోవాలి, మన కోసం మనం ఎంత ఆలోచిస్తున్నామని, కుటుంబం కోసం 100% ఆలోచిస్తామని, మన కోసం 0%తో ఉంటామని, నిద్ర ఎన్ని గంటలు పోవాలి, ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఎలాగా పాజిటివ్గా ఉండి ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవాలి, అలాగే పిల్లలతో యూత్గా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు మనం ఎలాగా ఫ్రెండ్లీగా ఉండి వాటిని సాల్వ్ చేసుకోవాలి, ఇలా చాలా చెప్పారు మేడం. వాటన్నిటిని చాలా బాగున్నాయి మేడం. మీకు మరొకసారి నేను ముగిస్తున్నాను మేడం. థ్యాంక్ యూ మేడం. థ్యాంక్ యూ నిర్మల్ గారు. నో ఐ రిక్వెస్ట్ అవర్ కళ్యాణి దేవిరెడ్డి గారు టు ఆస్కర్ క్వశ్చన్. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి, అందరికి గుడ్ ఈవినింగ్. యాక్చువల్గా నాకు హెడేక్, ఫీవర్ అలా ఉండడం వల్ల నేను ఎక్కువ ఇంటరాక్ట్ అవ్వలేను అనుకున్నా. బట్ మా మానస గారి వింటూ ఉంటే అలాగే పడుకుని పక్కన ఫోన్ పెట్టుకుని హాయిగా ఇంతకు ముందు కూడా నేను మానస గారిని గెస్ట్ గా పిలిచి మా కాలేజీలో కూడా కొన్ని సెషన్స్ పెట్టించాను. అప్పుడు కూడా చాలా మంది మంచి రెస్పాన్స్ ఉండింది దాని గురించి. టీనేజ్ పిల్లల నుంచి కూడా ఓల్డ్ ఏజ్ విమెన్ వరకు చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఇప్పుడు ఆవిడని ప్రత్యేకంగా అప్రిషియేట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే, తనకి చిన్న బేబీస్ ఇప్పుడు అరౌండ్ 4 or 5 months అయితే ఒక పాప, 2-3 years పాప, వాళ్ళిద్దరిని మేనేజ్ చేసుకుంటూ తను క్లినిక్ చూసుకుంటూ మధ్యలో మనం ఇన్వైట్ చేస్తే కూడా తను టైం కేటాయించడం నిజంగా నాకు చాలా సంతోషంగా అనిపించింది. అండ్ ఐ థ్యాంక్ ఫర్ దట్ మాన్సా. Thank you, madam. Thank you, Kalyani garu. But it's always my pleasure to be part of any awareness program, and I feel it's my responsibility to do this small, at least this small thing for the society. Thank you, Nirmala garu. Thank you, Kalyani garu, for introducing such a wonderful speaker, Manasa garu. Now, anyone who wants to interact with Manasa garu? Ida Shrestha, Sujan garu, Rajeshwar Rao garu. గుడ్ ఈవినింగ్ మ్యామ్. గుడ్ ఈవినింగ్. మాన్సా గారు చాలా చక్కగా చెప్పారండి. స్త్రీలు ఎప్పుడు రియల్ హీరో అని, నిజంగానండి రియల్ హీరోస్ మనం. వెరీ గుడ్. వాళ్ళు పురుషులు ఏమన్నా ఫీల్ అవుతారేమో కానీ ఏమనుకోరు మేడం. నో అండి, నో. బాగా చెప్పారండి సెల్ఫ్ అప్రిసియేట్ గురించి. ఒక వైఫ్ మన ఎప్పుడైతే రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటో అప్పుడు మనం ఖచ్చితంగా ఫ్యామిలీని మనం చక్కగా సర్దుకోగలం. స్ట్రెస్ గురించి, ఆ స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ అనేది దాని గురించి
ఎక్సర్సైజ్ అనేది ఒక వన్ పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ అని చెప్పారు. హెల్తీ డైట్ గురించి మనం హ్యాపీగా ఉన్నప్పుడు ఎన్ని పనులు ఉన్నా కూడా అది చాలా కొంచెంగా అనిపిస్తాయి, అంత టైం అనిపించదు. దాని గురించి బాగా చెప్పారు మేడం. ఇంకా ఇమోషన్స్ గురించి, డీప్ బ్రీత్ ఎక్సర్సైజ్ అవి చక్కగా చేయడం గురించి చక్కగా చెప్పారు. డిప్రెషన్ వచ్చినప్పుడు ఒకళ్ళ హెల్ప్ తీసుకోవాలి కంపల్సరీ, అన్ని విషయాల్లో కాకపోయినా కొన్ని విషయాల్లో. యాంగ్జైటీ గురించి చక్కగా, అన్నింటి గురించి చక్కగా ప్రొఫెషనల్ వీటి అంత చక్కగా వివరించినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు మేడం. చాలా హ్యాపీగా ఉంది వినటం వల్ల. అందరూ కూడా చక్కగా రెస్పాన్స్ అయ్యారని నేను అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ మేడం. థ్యాంక్ యూ సుజన్ గారు, చాలా చాలా సంతోషం. Thank you, ఇంకెవరైనా మేడం ఏదైనా క్వశ్చన్ కానీ, డౌట్ కానీ, ఇంటరాక్షన్ కానీ అడగాలనుకుంటే ప్లీజ్ రేజ్ యువర్ హ్యాండ్. రాజేశ్వరరావు గారు. కృష్ణ భరత్ గారు. మీరావల్లి గారు. నో. when it comes to మానస మేడం టాక్, అనేక రకాలైన విషయాల్ని మనం చక్కగా మేడం చెప్తుంటే రాసుకున్నాను. దాదాపు 60 పాయింట్స్ మేడం చెప్పారు. అంటే ఎంత చక్కగా ఆవిడ ఒక ప్రవాహంలాగా, ఒక పిల్లతమ్మర్లాగా చెప్పారంటే, మొదట అసలు ఈక్వల్ రోల్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, ఒక హౌస్ మేనేజర్ ఎలా ఉంటారు, ఆవిడ ఎలా చేస్తారు అనే దగ్గర నుంచి, మనం ఎవరం పర్ఫెక్షనిస్ట్ కాదు కానీ అన్ని పనులు చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి ముందు మన సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ని పోగొట్టుకోకుండా మనల్ని మనం అప్రిషియేట్ చేసుకోవాలి. ఆ ఎమోషన్స్ని ఏ విధంగా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి, తర్వాత ఒక పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ అనేది ఏ విధంగా ఒక వైఫ్కి, మదర్కి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ డిశ్చార్జ్ చేసేప్పుడు కావాలి. ఆ స్ట్రెస్ అనేది నార్మల్గా ఉన్నా కూడా దాన్ని ఎక్నాలెడ్జ్ చేసి నాకు ఈ స్ట్రెస్ ఎందుకు వచ్చిందని అనుకోవాలి. దానికి కాస్త ఎక్సర్సైజ్ చేయడము, మెడిటేషన్ చేయడము, యోగా చేయడము, మనకంటూ మనకి మీ టైం. అంటే అందరి గురించి, ఇంట్లో భర్త గురించి, పిల్లల గురించి ఆలోచిస్తారు కానీ మన గురించి మనం ఆలోచించుకోవాలి అనే చాలా చక్కగా చెప్పారు మేడం. అలాగే ఈ డిప్రెషను, యాంగ్జైటీ, ఈ టెన్షను అది మొదట్లోనే ఏ విధంగా తుంచేయాలి, దాన్ని ఏ విధంగా అడ్రస్ చేయాలి, వస్తే కనుక ఎలా ఎవరి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానివ్వండి, డాక్టర్స్ హెల్ప్ కానివ్వండి, ఈ సోషల్ స్టిగ్మా లేకుండా ఏ విధంగా రావాలి అనేసి చాలా బాగా చెప్పారు. అది మెన్స్ట్రేషన్ టైమా, మెనోపాజ్ టైమా, ఆఫ్టర్ డెలివరీనా, చైల్డ్ ఫీడింగ్ మదర్ కా అనేది వాళ్ళ స్థాయిని బట్టి ఆ టెన్షన్ని, యాంగ్జైటీని, డిప్రెషన్ని ఏ విధంగా గుర్తించాలి, దానికి ఏ విధమైన సహాయ సహకారాలు అందించుకోవాలని చెప్తూ టైం మేనేజ్మెంట్ గురించి, ఒక షెడ్యూల్, రేపటి పని ఏ విధంగా చేయాలని రాసుకోండి అని చాలా బాగా చెప్పారు మేడం. అలాగే కనెక్ట్ విత్ అదర్స్. ఇప్పుడు సపోజ్ న్యూ బార్న్ బేబీస్ ఉన్నారు, న్యూ మదర్స్, అలాగే ఓల్డ్ ఏజ్ వాళ్ళు ఉన్నాము. ఇప్పుడు నా ఏజ్ వాళ్ళు నేను ఒక నలుగురితో ఒక చిన్న గ్రూప్ ఉంటే నాకేదో తలనొప్పో, మెడనొప్పో, లేకపోతే ఒక ఫీలింగ్ ఏదో ఉంటే షేర్ చేసుకుంటే, లైక్ మైండెడ్ పీపుల్ సేమ్ ఏజ్ వాళ్ళతోటి మనం షేర్ చేసుకుంటే మేబీ వి విల్ కమ్అట్. అండ్ షేరింగ్ అనేది మన ఎప్పుడు చెప్తారు, వెన్ యూ షేర్ ద ట్రబుల్ or problem, it is going to be half. When you share, it will be double అనేసి చెప్తారండి. when you share the joy. అలాగే ఇందాక మీరు చెప్పారు మీకోసం మీరు ఎప్పుడు కూడా టైం స్పెండ్ చేయరు అనేసి. కరెక్ట్ మేడం. ఒక పెద్ద జర్నీలో కార్లో ఒక ఆయన వెళ్తున్నారట. డ్రైవరు పెట్రోల్ తీసుకోవాలి సార్ అంటే, అంత టైం లేదు, పదవయ్యా చాలా దూరం వెళ్ళాలి అన్నారట. అంటే పెట్రోల్ పోయించుకోకపోతే ఎక్కడొక్కడు మధ్యలో ఆగిపోతుంది కదా. అలాగే ప్రతి లేడీ కూడా 60 ఏళ్ళో, 70 ఏళ్ళో, 80 ఏళ్ళో తనని తను చూసుకోవాలి, ఫ్యామిలీని చూసుకోవాలి, హస్బెండ్, పిల్లల్ని, మనవల్ని, మనవరాలతో మెంటల్, ఫిజికల్గా హెల్దీగా, హ్యాపీగా ఉండాలి అంటే మీరు చెప్పినట్టు ఆ యోగానో, మెడిటేషనో, బ్రీతింగ్, వాళ్ళకి ఏది వీలుంటే వాకింగ్ అనేది తప్పనిసరిగా చేయాలి. అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా మీరు కమ్యూనికేషన్ అని చెప్పారండి. మన బాధో, భారమో ఏది ఉందో అది ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో, ఇప్పుడు మా హస్బెండ్ ఉన్నారు, ఇవాళ నాకేదో తలనొప్పిగా ఉందంటే పాపం కాఫీ పెట్టి ఇవ్వచ్చు, లేదు కనీసం ఆయన అడగకపోవచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఆ షేరింగ్ అనేది, ఆ కేర్ అండ్ కన్సర్న్ అనేది చాలా ముఖ్యమని చాలా బాగా చెప్పారు మేడం. అలాగే సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అన్ని వేళల్లో కూడా ఎంత మనం వేరే వాళ్ళ మీద ఆధారపడినా కూడా మనల్ని మనం అప్రిషియేట్ చేసుకునే సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఎప్పుడు కోల్పోకూడదు అనేసి నేను మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ ఏం చేస్తున్నానంటే, మానస మేడం ఈ టాక్ చాలా చక్కగా మీరు సైడ్ హెడ్డింగ్స్ కింద అలా తీసుకొచ్చారు. ఒక చిన్న బుక్లెట్ కింద ఒక 4-5 పేజీలు కనుక మీరు రాసిస్తే స్పందన ఇదా తరఫున ఈ టాక్ని మనము ప్రింట్ చేద్దాం మేడం. చాలా చాలా బాగా చెప్పారు. ప్రతి స్త్రీకి కూడా, ప్రతి మహిళకి కూడా చాలా ఉపయోగపడుతుంది. మీరు చిన్న హెల్ప్ చేస్తే కనుక స్పందన ఇదా తరఫున మార్చ్ 8న మనం చిన్న బుక్లెట్లుగా దాన్ని రిలీజ్ చేద్దాం మేడం.
మీకు ఇంకొక Sure అండి. పని పెడుతున్నాము, కానీ మేము కావాలంటే హెల్ప్ చేస్తాం మేడం. చాలా 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 సంతోషం. అన్నిటికన్నా మించి మీరు ఇవాళ మన స్పందన ద మెయిన్ థీమ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ సూసైడ్స్ అండ్ సూసైడ్ ఫ్రీ ఇండియా కాబట్టి దానికి మీరు లాస్ట్ లో చాలా చక్కగా అడ్రస్ చేస్తారు. చిన్నప్పటి నుంచి కూడా వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకోవడం, వాళ్ళ డెసిషన్స్ వాళ్ళు తీసుకోవడం, ఏ విధంగా వాళ్ళు మేనేజ్ చేసుకోవాలి, ఏ విధంగా మనం పెంచాలి, తల్లిదండ్రులు కానివ్వండి, పిల్లల బాధ్యత కానివ్వండి, అది చాలా చక్కగా పాయింట్ని మీరు చక్కగా అనలైజ్ చేశారు. ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ. చాలా సంతోషం మేడం, మీరు ఇంత చక్కగా చెప్పారు. మీరే న్యూ బార్న్ బేబీకి మదర్ అయినప్పటికీ చక్కగా అన్ని రకాల విషయాలని అన్ని ఏజ్ల వాళ్ళకి వర్తించేటట్టుగా చెప్పారు మేడం. థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్స్ ఎ లాట్. బుక్ మాత్రం మీరు పాయింట్స్ ఇవాళ ఇచ్చిన పాయింట్స్ అన్ని నేను కావాలంటే మీకు రాసి పంపిస్తాను. మీ దగ్గర ఉంటే కనుక మీరు పంపిస్తే వాటిని మేము కొంచెము బుక్ ఫామ్ లో పేజ్ మేకర్ లో వేస్తాం మేడం. ధన్యవాదాలు చక్కటి టాక్ ఇచ్చినందుకు. ఇంకెవరైనా మేడం తోటి మాట్లాడాలనుకుంటున్నారా? థ్యాంక్ యూ మేడం. ఇంకెవరైనా మేడంతో మాట్లాడాలనుకుంటున్నారా? ఎనీవన్ హూ వాంట్స్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ మేడం? యా, ఈ రోజున స్పందన ఇదా అనౌన్స్మెంట్స్ లో దెర్ ఆర్ 2 ఇంపార్టెంట్ అనౌన్స్మెంట్స్ అండి మనకి. వన్ ఈస్ ఐఎమ్ హ్యాపీ టు అనౌన్స్ Spandana is the International Foundation celebrating 2nd anniversary on 28th January, Friday, from 10 a.m. as AS Convention Center, Guntur. Manasa garu, meek decision madam, veelaithe ganaka attend avvandi. Chief guest will be Srimati Mekatoti Suchita garu, Honorable Home Minister of Andhra Pradesh, will be inaugurating the program. And there is another chief guest, Sajjala Ramakrishna Reddy garu, Advisor Public Affairs to the Chief Minister of Andhra Pradesh. There is another announcement. Our second Thursday speaker, ప్రతి నెల కూడా మనము సెకండ్ థర్స్డే, ఫోర్త్ థర్స్డేస్ పబ్లిక్ మీటింగ్ స్పీకర్స్ ని ఇన్వైట్ చేస్తున్నాము. ఫస్ట్ అండ్ థర్డ్ ఈసీ మీటింగ్ ఆఫ్ ద ఉమెన్స్ వింగ్ అండి. మనకి నెక్స్ట్ February 10th శ్రీమతి శశిబాల గారు, షీ ఈస్ వెరీ యాక్టివ్ లేడీ, ఆథర్, రైటర్, సింగర్, పోయెట్, అండ్ షీ ఈస్ గోయింగ్ టు బి స్పీకింగ్ ఆన్ యువత భవత, అంటే యువత్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏ విధంగా వాళ్ళు ఫేస్ చేయాలి అనేది చక్కగా ఆవిడ వివరిస్తారు ఆ రోజున మనకి. అలాగే నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ దేవిరెడ్డి కళ్యాణి గారు టు సమ్ అప్. మేడం 2-3 పాయింట్స్ అన్న చెప్తారా? మ్యామ్ మీరు క్యారీ ఆన్ చేస్తారా? బాగా అంటే కొద్దిగా ఇబ్బందిగా ఉన్నాను. ఎస్ మా, నో ప్రాబ్లం. అయితే ఈ రోజున మన మానస గారు ఉమెన్ కి ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ ని 360 degrees, అంటే చైల్డ్ టు ఓల్డ్ లేడీ దాకా ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ని, ఫిజికల్ సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళకి ఏ విధంగా వస్తాయి, దాన్ని మనం ఏ విధంగా అడ్రస్ చేయాలి, ఒక వ్యక్తిగా వాళ్ళు చేయవలసిన పనులేంటి, యోగా, మెడిటేషన్, బ్రీతింగ్, అలాగే ఒక ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ని ఏ విధంగా తీసుకోవాలి, అలాగే అవసరమైనప్పుడు సైకలాజికల్ కౌన్సిలర్ యొక్క సహాయాన్ని ఏ విధంగా అందుకోవాలి, ఇవన్నీ కూడా చాలా చాలా వివరంగా ఆవిడ చెప్పారు. అలాగే లాస్ట్లో ఒక వృద్ధ దంపతులు వస్తే వాళ్ళ అమ్మాయే ఆదుకుందని చెప్పారు. అది మేడం నిజంగా గ్రేట్ మేడం. ఈ రోజున మగపిల్లలు ఒక్కొక్కసారి కొంతమంది తల్లిదండ్రులు చూడకపోయినా ఆడపిల్లలు చూస్తున్నారు. అది వాళ్ళకి ఉన్న బాండేజ్ విత్ ద పేరెంట్స్, ఆ కరుణ, సహాయం అనేది ఇంబైబ్ అయిపోయి క్వాలిటీస్ వాళ్ళు తల్లిదండ్రుల్ని, ఇతరులు కూడా అంత చక్కగా చూస్తూ ఉంటారు మేడం. అందుకే మీరు చెప్పిన ఉమెన్ ద సూపర్ హీరో, ద మల్టీ టాస్కింగ్ చక్కగా సూట్ అవుతుంది మేడం. Now I request our young EC member Chiranjeevi Shrestha to propose vote of thanks. Shrestha, ఏదైనా మాట్లాడతావా? vote of thanks propose చేస్తున్నాం. vote of thanks. Yeah. Thank you. Good evening all, our most valuable EC members and all dignitaries. It is my privilege to offer thanks on this occasion. Now we come to the end of this lively gathering. I thank Honorable President of SPANDANAEDAIF International Foundation, Srimati Nirmala Garu, and EC members for sharing your valuable views and suggestions. I especially thank Dr. Manasa Garu for your valuable speech. Women's life lo chese multiple tasking gurinchi, challenges gurinchi అర్థమయ్యేలా చెప్పారు, బాగా వివరించారు కూడా. స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ గురించి కానీ, టైం మేనేజ్మెంట్ గురించి కానీ, ఎక్సర్సైజ్ గురించి కానీ చెప్పారు. సెల్ఫ్ అప్రిసియేషన్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పారు. ఐ ఫీల్ ఇట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఉమెన్ కి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ వాల్యుబుల్ స్పీచ్, అండ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ హూ స్పెంట్ యువర్ వాల్యుబుల్ టైమ్ ఫర్ దిస్ మీటింగ్.
Thank you. Thank you, Shrestha. Particularly, I thank our special invitees, our Kamalakar Sir Garu, then Swarna Durga and Vachala and all Marin Kalyani Garu and all our members. Now we are going to end our program with our pledge song. Once again, I thank all the members, our SPANDANAEDAIF Foundation, Ida Shamal Reddy Garu, our advisors, Professor Vishnadhan Garu, and our EC members. And now we are going to have the pledge song. చేతిని చాచి చేద్దాం ఇప్పుడే ప్రతిజ్ఞ చేతిని చాచి చేద్దాం ఇప్పుడే ప్రతిజ్ఞ జాతిని తలచి చేద్దాం ఇప్పుడే ప్రతిజ్ఞ జాతిని తలచి చేద్దాం ఇప్పుడే ప్రతిజ్ఞ చీకటి వెనుకే వెలుగు ఉందని ఓటమి వెనుకే గెలుపు ఉందని చీకటి వెనుకే వెలుగు ఉందని ఓటమి వెనుకే గెలుపు ఉందని ప్రేమ ఒక్కటే బ్రతుకు కాదని ప్రాణం పోతే తిరిగి రాదని ప్రేమ ఒక్కటే బ్రతుకు కాదని ప్రాణం పోతే తిరిగి రాదని తప్పటడుగులను సరిదిద్దేటి పెద్దల మాటలు విందాం తప్పటడుగులను సరిదిద్దేటి పెద్దల మాటలు విందాం తప్పక వాటిని పాటించి విజయానికి వారధి కడదాం తప్పక వాటిని పాటించి విజయానికి వారధి కడదాం మహనీయుల వారసులవుదాం మహనీయుల వారసులవుదాం తొందరపాటే తగదని తుది వరకు జీవించాలని తొందరపాటే తగదని తుది వరకు జీవించాలని ఎదిరిద్దాం ఎలాంటి కష్టాన్నైనా సాధిద్దాం ఎంతటి లక్ష్యాన్నైనా ఎదిరిద్దాం ఎలాంటి కష్టాన్నైనా సాధిద్దాం ఎంతటి లక్ష్యాన్నైనా అమ్మా నాన్నల రుణం తీర్చుకొని సమాజాన్ని నడిపిద్దాం అమ్మా నాన్నల రుణం తీర్చుకొని సమాజాన్ని నడిపిద్దాం బలవన్మరణాలే లేని భారతాన్ని నిర్మిద్దాం బలవన్మరణాలే లేని భారతాన్ని నిర్మిద్దాం భావితరాలకు అందిద్దాం భావితరాలకు అందిద్దాం Suicide Free India is our aim. It is SPANDANAEDAIF International Foundation dream. Thank you, everybody. Good night. We'll meet again on next Thursday with the EC meeting and on February 10th for the